الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمين القائل وعلى الله فليتوكل المتوكلون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن أبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بوحدانيته مقر بربوبيته والصلاة والسلام على سيد المتوكلين وإمام الدعاء والرحمة المهداة والنعمة المستاه سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد بجهاده إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا قومي فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته زاري إن شاء الله الله سبحانه وتعالى فقادك هنا منا يو نتب عن التوكل بالله سبحانه وتعالى بتشا سلمدغف يሆናል توكل ማለት عن روح التوحيد يتوحيد اللهን አንድ የማድረግ روح የሆነው ህይወቱ ይሆናል ولب عقائد الاسلاميه የእስላማዊ እምነት አቂዳዎች ልብ ስለሆነው ተወኩል ይኖራል ይህ ተወኩል አብዛኞቻችን ዘንግተነዋል ወይም በትክክል አልተረዳነው ባለመረዳታችንም የሱን ፍሬ ተቋዳሽ መሆን አልቻልንም ዛሬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ከሆነ نتحدث عنه إن شاء الله فضل التوكل يتوكل فضل درجة من دنه التوكل عبادة من أفضل عبادات القلوب توكل كلب عبادة عملكو جست تلكون درجة ميستونه وخلوق من أعظم أخلاق الإيمان كإيمان سنة مقبارو جست تلكون درجة ميستو توكل له الله سبحانه وتعالى لبتشا مدقف راسك الله الله سبحانه وتعالى مستت بل هو كما قال إمام ابن القيم كزيه ما ألفو إمام ابن القيم اندالوت التوكل نصف الدين توكل يدين الإسلام دين قماش لو يلالو ابن القيم عليه رحمة الله من يلالو قرآنا اندال داسسكوت يلالو የቁርአን መልእክት አስተምህሮት ስጨምቀው የቁርአን ሙሉ መልእክት ሱረቱል ፋቲሃ ላይ ያገኘውት ይላል አላሁ አክበር የሱረቱል ፋቲሃ ደሞ ጨምቄ ሳየው የሱረቱል ፋቲሃ ደሞ መልእክት ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን አንተም ብቻ እንገዛሃለን አንተም ብቻ ባንተ ብቻ እንታገዛለን ከዚች ላይ የቁርአን ሙሉ ድምር መልእክት እዚህ ውስጥ አገኘውት ይላሉ ብኑል ከይም ስለዚህ አሉ ወተወኩል استعانه ተወኩል استعانان ሚለውን ይዛል ወልኢናበቱ ዒባደቱን ኢናባ ወደ አላህ መመለስ ሚለው ደግሞ ዒባዳ ሚለውን ይተካል ይላሉ ይሄን استشهاد በምን አደረጉ በነብዩላህ ሹዓይብ ቀውል عليه توكلت አሉ ሹዓይብ وإليه أنيب ወደ አላህ ተደገፍኩ ወደሱ መመለሳለሁ التوكل استعانه توكل زي استعانة ميزون يزال والإنابة عبادة توكل تلك درجة له لزامنا الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم عززاتشو أمر الله رسوله بالتوكل اندي سيلي عززاتشوال وتوكل على الله أنت محمد بقيتا الله لي تدقف وكفى بالله وكيلا كما تدقفها كما تدقى كل الله يبكحل أمر المؤمنين عامة بالتوكل مؤمنانوچنم يدين الإسلام تكتايوچنم بالله بچان يدغفوا الله عززاچو قرآن لي قال الله تعالى الله لا إله إلا هو كالسوج جيتا يلم وعلى الله بالله لي فليتوكل المؤمنون مؤمنانوچ بالله بچا يدغفوا توكل يتككلኛ مؤمن መገለጫ ባህሪ አድርጎ አላህ ይገልጸዋል ቁርአን ላይ فقد جعل الله تعالى من الأوصاف الأساسية للمؤمنين الصادقين تككلኛ ለሆኑ ሙእመናኖች መገለጫ ባህሪ አድርጎታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إنما المؤمنون إنما ምትለውች በአረበኛ ቋንቋ عادات حصر ትባላለች እነዚህ እንጂ ሌላ አይደሉም ማለቷን
إنما المؤمنون مؤمنان مالتكو نمان ناتشو الذين إذا ذكر الله سيوسا وجلت قلوبهم لباتشو يدنكتال نزيناتشو وإذا تليت عليهم آياته يسوان قصوش سينببو زادتهم إيماناتشو زادتهم إيماناتشو يجمران قرآن سيسمو محاضرة سيسمو يا الله نيغر سيسما إيماناتشو يبرتال ليلا بحرياتشو من أمتا وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى بتشانو ميدقفوت الذين يقيمون الصلاة صلاة بتككل ميقومات ነው የሚሰግዱት አይደለም የሚያቆማት አስተካክለው ወቅቷን خشوعا አደባን ጠብቀው የሚሰግዱት ومما رزقناهم ينفقون ከሰጠናቸው ጸጋ ደግሞ ይለግሳሉ ኡላኢክ ይሄም መስፈርት ያሟሉ ሰዎች هم المؤمنون حقا ትክክለኛ ሙእሚኖች ማለት እነዚህ ናቸው አየህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ ሙእሚን ማለት እነዚህ ኢነማ በሚል ነው የጀመረው እነዚህ እንጂ ሌሎች አይደሉም ሙእሚኖች ከነዚህ ባህሪያት ውስጥ ምን ገለጸ وعلى ربهم يتوكلون ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሚደገፉ ናቸው بل فوق هذا كذهم بلا الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى التوكل شرطا للإيمان يا عند سو ትክክለኛ ኢማን አለው ለመባሉ መገለጫ ባህር ያድርጎታል ኢማን ከሌለ ተወኩል ከሌለ ኢማን የለህም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وعلى الله على الله بس لي بالله لي فتوكلوا تدقفوا إن كنتم مؤمنين بتككل مؤمنا ننكالاتشو مؤمنا بالله مننا الكالاتشو بس بتشا تدقفوا والمعلق على شرط ينتفي بانتفائه بأند نجر لي تنتلتل السوسيرك أبري وركال فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان توكل كللا إيمان يلم إلى الله سبحانه وتعالى التوكل تلك درجة له إذن توكل عندنا الدرجة كلو توكل من مالتنا ما هو التوكل توكل يقول هو التفويض إلى الله في كل حال بيتنيوم تجباجاتችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ መስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ መመካት ማለት ነው ሐቂቀቱ ተወኩል ምንድነው ብዙዎቻችን ያልተረዳነው ነጥብ ይሄ ነው ኢንሻአላህ የተወኩል ትክክለኛ መገለጫው ማዕናው ምንድነው ትክክለኛው ተወኩል ማለት ትርጉሙ አልኢዕቲማዱ على الله مع اتخاذ الاسباب الله سبحانه وتعالى مدقف جن سببون أدرسه يسي سببون تدرسه له ميقباون زقجت تدرقال له كذاك الله سبحانه وتعالى لتدقف له علماء من يلالو وحصل للناس فهم خاطئ لهذه العبادة لا توكل لم يبالو الله نمجزات أينت سوتش يتساسات جنزابي زوال يلالو علماء فالذي يرتبط بأذهان الناس سوش جنكلات ليال لو يتوكل معنا أن لا يتناول الدواء مدموسد وأن لا يعمل على مسرات وأن لا يدرس جيدا بدنب على ماطنات بدنب على ممار ويقول أنا متوكل أنا عدو الله إني الله أنه مطرى باك الله تمكتشالو إلال قال العلماء من قالوا هذا كلام خاطئ يهي تسعسات نقرر ትክክለኛው ተወኩል ማለት ሐቂቀቱ ተወኩል በአካልህ ልትሰራ ነው بمنتهى القوة እስከ መጨረሻ ያህል ፍጻሜ ድረስ كأنه ليس هناك توكل ልክ ተወኩል የለም የተባልክ ይመስል በአካል ሰበቡን ታደርሳለህ እስከ ጫፍ ድረስ ከዛ በኋላሳ وتتوكل على الله كأن ليس هناك جوارح ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትደገፋለህ ልክ ያደረስከው ሰበብ እንደማይጠቅም ይሃል ተግባባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትደገፋለህ ምንም ሰበብ ያላደረስክ ይሃል ሰበብ በትክክል ታደርሳለህ ከአላህ ላይ የማትወከል እስኪመስል ድረስ ዑለማ ምን አሉ القلب منقطع عن الاسباب متصل بمسبب الاسباب قلبه አካልህ ሰበቡን ያደርሳል ይሰራል መርካቶ ተውጣለህ ትቆፍራለህ ታጠናለህ ትቆርጣለህ ይሄ አካል ጀዋሪህ ይሄን ይሰራል ቀልብህሳ ልክ ሰበብ ያላደረስካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ተንጠለጠላለህ አላሁ አክበር ምን ያሎቻችን እኔ በትክክል ፈህም ያደረግነው والجوارح تأخذ بالاسباب
አካላት አስባቦችን ያደርሳል ليل نهار لليتم كنم فهو يعمل ويتناول الدواء ويدرس ويبحث عما قد ينفعه ودم يتقمو ነገር ይፈልጋል ይሰራል ይቆፍራል ቀልብህ ደግሞ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ይቆረጣል በትክክለኛው ፈህም አርጋችሁታል ተወኩል ትክክለኛው አካል ሰበብ ያደርሳል ቀልብህ ደግሞ ሰበብ ያላደረስክ ያል ወደ አላህ ትጠጋለህ በትክክል መረዳት አለብን የተወኩል ማዕና قال سهل بن عبد الله ميبالو تلك عالم من يلالو من طعن في الحركة فقد طعن في السنة حركة تنقساقسو سبب ماز يلم يالا سنة لي هيسا قربال تجتوال سنة ينبي سنة ومن طعن في توكل دمو يتجسو يطعن يدرجسو فقد طعن في الإيمان إيمانا يوجز يتجنو إيمانا فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم توكل يا نبي صلى الله عليه وسلم هنيتاچو حالاتچو نو والكسب سنته اسباب مدرس مكسب مسرات دمو سناتچو نو فمن عامل على حاله فلا يتركن سنته يا نبي صلى الله عليه وسلم حالاتچو ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መወከላቸውን ያዘ ሰው ሰበብም ይይዙ ነበርና ሱናቸውንም አይርሳ ይላል ይሄ اتخاذ الاسباب سبب ማድረስ በአካልህ ሱነቱል አንቢያ የነቢያቶች ሱና ነው ፈለግ ነው ቁርአንን የተመለከትን እንደሆን ነቢያቶች ሱናን በትክክል ሲያደርሱት ያለ وهذا يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام ልጃቸው ነብይ ነው ልጃቸው አንድ ህልም የሚገርም ህልም ያያል ኢሻራ ያህል በህልሙ ህልሙ ያየው ህልም ምንድነው 11 ከዋክብቶች ፀሐይና ጨረቃ ስጁድ ሲወርዱለት ያያል اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لساجدين ጨረቃ ፀሐይ ከዋክብቶች ስጁድ ሲወርዱለት በህልሙ ያያል ለአባታቸው መጡና ያ አባቲ እንዲህ አይነት ህልም አየዋሏቸው ነብዩላህ ያዕቆብ ይሄን ህልምህ እንደፈለክ አውራው ለማንም ብትናገር ማንም አይደርስም እኔ የነብይ ልጅ አይደለህ አላሉትም ምን አሉት ያ ቡነያ አንተ ልጅ لا تقصص رؤياك على اخوتك ይሄን ህልምህን ለወንድሞች እንዳትነግራቸው فيكيد لك كيدا ተንኮል ያሴሩብሃል ደባ ይሰሩብሃል እኛ 11 ናቸው ወንድሞቹ ተግባባን እኛን ለወደፊት ይሰግዱልኛል ብሎ እየተናገረ ነው ብሎ ሒስድ ይገባቸውና ባንተ ላይ ተንኮል ሊያሰሩ ስለሚችል ያ ቡነየ لا تقصص رؤياك ህልምህን እንዳትነግራቸው እሺ ሰበቡን አድርሳሉት ህልምህን በመሸፈን ሰበቡን አድርስ እንጂ አንተ የነብይ ልጅ አይደለህ ማንነካህል ይሄም ህልምህ ለወደፊት ትልቅ ሰው እንደምትሆን ያመላክታልና አብሽራ አትፍራ አላሉት لا تقصص سبب ያስደብቀዋል ከዚህም አልፈው ነብዩላህ ያዕቆብ ኢየሱስን እንዳሉት የፈሩት ነገር አልቀረም ወንድሞቹ ሒስት ውስጥ ገቡና ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት ከጉድጓዱም ወጥቶ ተሸጠ ብቻ ኢየሱስ ጠፋቸው ከዛም ኢየሱስን ፍለጋና አገሪቱም ድርቅ መጥቷት ስለነበረ እህል ፍለጋ ልጆቻቸውን ሲልኩት 11 የሚያምሩ ወጣቶች ነበሩ አንድ ምክር ሰጣቸው ሰበብ እንዲያደርሱ ምን አሏቸው ያ በነየ እናንተ ልጆቼ لا تدخلوا من باب واحد باند በር ተሰብስባችሁ ጋብላችሁ አትግቡ وادخلوا من ابواب متفرقه ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሏቸው ሙፈሲሮቹ ምን ይላሉ እንዲያሉበት ምክንያት ነብዩላህ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ልጆቻቸው የነብይ ልጅ ስለሆኑ ያምራሉ በጣም ውበት ነበራቸው የሰው አይን እንዳያጠቃቸው ብለው ነው ይላሉ ሙፈሲሮቹ ሌሎች ደግሞ ምናሉ አይ ከፖለቲካ የተያዘ ጉዳይ ተሰብስበው አንድ ላይ ሲገቡ የሚስር የግብጽ ሀገር ንጉስ ሌላ ተንኮል እንዳያስብባቸው ብለው ነው ይላሉ ይህም ሆነ ያ ግን ሰበብ እንዲያደርሱ ነገሯቸው ምን አሏቸው لا تدخلوا من باب واحد باند በር እንዳትገቡ وادخلوا من ابواب متفرقه ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግባሉ ግን ይሄን ስላችሁ ሰበቡን አድርሱ ነው እንጂ وما اغني عنكم من الله من شيء ከአላህ ዘንድ የምጠቅማችሁ ምንም ነገር የለም ان الحكم الا لله ፍርዱ ለአላህ ነው عليه توكلت አላህ ላይ ብቻ ተደግፌያለሁ وعليه فليتوكل المتوكلون ተመኪዎች በሱ ላይ ብቻ ይመኩ
ዑለማ ምን አሉ ወሁና يكون التوكل حقا ሰበቡን አደረሷል እንዲህ ብላችሁ ግቡ እንዲህ ብለው መመሪያ ሰጥቷል ሰበብ ነው ይሄ ከዚህ በኋላ ነው ተወኩል ትክክለኛው የሚመጣ ምን አሉ ትክክለኛ በአላህ የሚደገፉ ሰዎች በሱ ብቻ ይደገፋሉ ሰበቡን ግን አድርሰዋል ልጃቸውንም ዩሱፍ ሲዲቁ ነብዩላህ ዩሱፍንም ብንመለከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተነበሩበት የእስር ቤት ህይወት አወጣቸውና የሚስር ንጉስ አደረጋቸው ጠቅላይ ትልቅ ሚኒስተር አደረጋቸው وكذلك مكننا ليوسف ዩሱፍንም እንደዚሁ አስመቸነዋል ግብጽን እንዲመሯት አደረገ ያኔ እሳቸው ዘመን እስር ቤት ውስጥ ያሉ ንጉስ ከመሆናቸው ትልቅ መሪ ከመደረጋቸው ፊት ንጉሱ አንድ ህልም ያየው ህልም ምንድነው 7 ከሲታ በሬዎች 7 ወፍራም በሬዎችን ሲበሉ ያያል የዚህን ትርጉም ህዝቡን ጠይቆ ቢጠይቅ ሊያቆለት አልቻሉም ዩሱፍ ሄደው ሲጠየቁ ፈቱለት ፍቹ ምንድነው 7 የጥጋብ አመት ይመጣል ከዛ በኋላ 7 የረሃብ አመት ይመጣል ብለው ሲፈቱለት ንጉሱ ያን የረሃብ አመት ሊቋቋም የሚችል ለዚህ ፕሮግራም ማውጣት የሚችል ህልሙን ከፈታው ውጭ ሊኖር እንደማይችል አወቀና ዩሱፍን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሾማቸው ንጉሱ ወንበሩን ብቻ ይዞ ነው ቁጭ ያለው ዩሱፍ ያኔ ፕሮግራም አወጡ ሹፍ ሰበብ እንዴት እንዳያዙ ፕሮግራም እቅድ እንዴት እንዳወጡ ተመልከት ምን አደረጉ ለ7 አመት በጥጋብ አመት 7 አመት ውስጥ እንዲመረት ምርት አደረጉት 7 አመት ከተመረተ በኋላ ማዓሱምቡሊ ከሱምቡሉ ከነፍሬው ከነዘለላው ምርቱ እንዲቀመጥ እንዲከዘን አደረጉ 7 አመት የሚከዘን እህል ትንሽ እየበሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ለድርቁ 7 አመት የሚሆን ያ ትርፉ ምርት ይቀመጣል من قالوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون لأن أنت استحصان يعني ادخار كم تاسكمتوت وجه ያለውን ትታችሁ አስቀምጡት ከዛ መጥፎ 7 አመት ይመጣሉ 7 ከባድ شديد የሆኑ አመታቶች የድርቅ ዘመን ይመጣሉ ያኔ ከሱምቡላው ከነዘለለው የተቀመጠው የወጣ ተመቶ ለችግረኞች ያኔ ይሆናል አሉ شوف የ7 አመት ፕሮግራም እንዴት እንዳወጡ ስለዚህ 7 አመት እህል ተከማቸ ከነዘለላው ተቀመጠ 7 አመት ደግሞ ድርቅ መጣ ያየወጣ ለህዝቡ መታደል ተጀመረ ህዝቡን ለማዳን ከዛ በኋላ ሙሉ ተበልቶ አላለቀም ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ከዛ በኋላ የዝናብ አመት ሰዎች የሚረዱበት አመት ስለሚመጣ ለዛ ዘመን ደግሞ ዝናብ ሲዘንብ የሚዘራ ትንሽ እህል ያስፈልግ ነበር ዩሱፍ ምን አሉ ለዛ ነው ኢላ قليلا مما تحسنون ጥቂት መቅረት አለበት አለ ዝናብ መምጣቱ ዋጋ ይኖረው እሰይ ዝናብ ሲመጣ የሚዘራ ትርፍ ምግብ ያስፈልጋል الله أكبر تخطيط عجيب የሚገርም ስርዓት ነው ለ7 አመት የጥጋብ ዘመን እንዲመረት አደረጉ በዛ በተመረተው 7 አመት ሙሉ ድርቁ እንዲሸፈን አደረጉ ከዛ በኋላ ድርቁን ካሳለፉ በኋላ ባዶ አልቀሩም ያስቀሩት ደግሞ استحسان ትንሽ ያስቀሩት እህል ነበር ያ እህል ደግሞ ዝናብ ሲመጣ ተዘራ እንደ አዲስ ሰላም ሰፈን ሀገራቸው ላይ እና ይህ ተخطيط ፕሮግራም ማውጣት ሰበቡን ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው መርየም الصديقة መርየም عليها السلام ብናይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገርም ሁኔታ ሰበብ እንድትያዛት እንመለከታለን ቁርአን ላይ መርየም እንደምታውቁት ነብዩላህ ዒሳን عليه السلام በተአምር አርግዛው ህዝቡ እንዳያት በረሃ ላይ ወጣች ከዛም በረሃ ላይ ያለች ምጡ መጣባት فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ምጡ የገፈትራት ከደረቀ የተምር ዛፍ ላይ ሄዳ ተደገፈች ምጡ ጸናባት ድንግል ናት ለጋ ወጣት ናት አዋላጅ ሰው ከጎኗ የለም እጇን እግሯን የሚይዛት እንኳን ብቻዋን ምጥ እናቶች ታቆታላችሁ የምጥን ከባድነት ብቻዋን አማጠች ደከመች ራሷን እስክትጠላ ድረስ መጨረሻ ዒሳን ወለደች በዛ ድካም ላይ ያለ ምግብ አስፈለጋት አላህ ሊመግባት ፈለገ ዝም ብሎ ግን በመላእክት አምጥቶ በያላላት ምን አላት በቀራት ኃይል በተንጠፈጠፈው ኃይሏ ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ وهزي إليك አንቀሳቅሽው وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا የተምሩን ዛፍ ወዝወዝ አድርጊው
እንዴት ብላ ልታደርገው ትችላለህ? የተምር ዛፍ ደረቅ የተምር ጅዝዑን ነኽላ 10 ወጣት ቢገፉት እንኳን መንቀሳቀስ አይደለም። አላህ ግን ምን አለ? ወሁዚ ኢለይኪ ቢጅዝዕና ነካ አድርጊው። በቀራት ኃይል ሰበብ ማድረስ አለባት። ያኔ መሬም ስትነካው ለሷ ከራማ ነው እንዳለ እርጥብ ተምር ወረደላት። ወኩሊ ወሽረቢ ወቅሪ አይነ ቢተጂ አይነሽ ልጅሽ ላይ ያሳርፍ ያለ ዑለማ ምን ይላሉ? በቀራት ኃይል መሬም አለይሂ ሰላም ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ። ይሄ ሰበብ ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው። شاعر الإسلام من ይላል لو شاء الله أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب الله እኮ ዝም ብሎ ሊመግባት ይፈልግስ አንቀሳቅሽ ሳይል ሊመግባት ይችል ነበር። ግን ሰበብ ማድረስ ሁሉ ነገር ጋር የተያዘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈጥሮን ሲፈጥራት ሰበብን ከሙሰቢባቱ ጋር በማያያዝ ነው ኢንሻአላህ። የቁርአንን አስተምህሮት ስንመለከት ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሰበብን የተፈጥሮን ህግ አክብረን ሰበቡን አድርሰን እንድንሄድ ያዘናል። القرآن يأمر برعاية الأسباب ቁርአን ላይ ይሄ ነው የምናገኘው። وأعد لهم ما استطعتم من قوة ይላቸዋል። ከኃይል የቻላችሁትን ያህል ተዘጋጁላቸው። ومن رباط الخيل ፈረሶችን በመጋለብ መሳሪያ በማዘግ ተዘጋጁላቸው። እኛ ሙእሚኖች ነን፣ ጌታችን አላህ ነው፣ አላህ ይረዳናል የሚባል ነገር የለም። ሰበቡን አድርሱ ሁሉን ነገር ይዞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መስራት ይችላል። ነገሩ ኩን ፈየኩን ግን አዘዘን ዒባዳ ነው። ሰበብ ማድረስ ራሱ እንደ ሶላት እንደ ጾም ዒባዳ ነው። ማድረስ መቻል አለብን። አላህ ምን አለ? ወአዕዱ ለሁም ለጠላቶቻችሁ ተዘጋጁላቸው ማስተጣዕቱም من قوة የምትችሉትን ያህል ከኃይል ተዘጋጁላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወት ተጨባጭና እንዲህ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ይላል ኢማም ኢብኑል ቀይም ዛዱል መዓድ የሚባል ኪታባቸው ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም። ዲርዓ የብረት መከላከያ የጦር መከላከያ ልብስ የለበሱ ቢሆን እንጂ ከዚህ አልፎ ኡሁድ ጦርነት ላይ 2 ዲርዓ አድርገው ነበር። ሱብሃንአላህ 2 ዲርዓ አድርገው ለብሰው ነበር የወጡት። إذن يمؤمنون شاكوا من دنو نبذر الحب ونرجو الثمر من الرب فريون انزرالن انكوتكوتالن وهانا تتالن عرمون ننقلالن فريون وطيتون كالله انطبقالن سبب اسكج افنا درسالن كزوال يا رب انت كالفكت كلت ጥሩ ምርት ሊወጣ አይችልም። እባክህን ይሄን የሙእሚን አካሄድ روى الترمذي من حديث أنس باستلالفتنا الترمذي بزقبت حديث لي قال رجل عند سؤال يا رسول الله أنت يا الله ملك تنياوي أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل جملون يزوك النبي صلى الله عليه وسلم قام مسكين لي قبع نبر من هلاتشو أنت يا الله ملك تنياوي إتشن جمالين لفتات لك كات بالله لوكل للتوات مريتي الله نص الله نات الله يطبقልኛል ወይስ ለሰራትና በአላህ ልወከል አላቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱም ለኡመታቸው የሚጠቅም ትልቅ ምክር ሰጡን። ምን አሉ? اعقلها وتوكل እሰራትና በአላህ ላይ ተመካ። ሰበቡን አድርስ በደንብ ሰር። ለዛኔ ሀገሬ ሰው ምን ይላል? ግመሌን ማስራለው በአላህም እወከላለሁ ይላል። ትክክለኛ የተወኩል ግንዛቤ ማለት ይሄ ነው። እህቴ እንበል ትዳር ባልደረባ መጣልሽ ሊስታዩ ዲነኛ ሊመስል ይችላል። ማጥናት አለብሽ፣ ሰበቡ ማድረስ አለብሽ። አላህ ይበቃኛል አላህን ያመጣልኝ ይህን ትዳር ምንም አልሆንም የሚባል ነገር የለም። ልጁ እንዴት ነው ዲኑ? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ዲኑንና ስነ ምግባሩ የምትወዱት ሰው ከመጣ አጋቡት እንዳሉት ይህ መስፈርት አሟልቷል። አኽላቁ እንዴት ነው? ዲኑ እንዴት ነው? ሱብሂ ሶላት አመልጦም ወይ ዳዕዋ ለይስ ዲኑ እንዴት ነው? ይህ ማጥናት አለብሽ። ባልሽ የመጣልሽ በደም ማንነቱን ታጣሪያለሽ፣ አላህ ላይ ትመኪያለሽ። ግመልሽን ታስሪያለሽ፣ አላህ ላይ ትወከያለሽ። ትክክለኛው የተወኩል ፈህም ይሄ ነው። ሰበብ እናደርሳለን። ከዛ ወዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይሩ እንዲመርጥልን አላህ ላይ እንመካለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى ቁርአን ላይ ስንመለከት የተከበረውን የውሙል ጁምዓ የተከበረውን ጁምዓ ቀን ቁጭ ብላችሁ ሶላት ከሰገዳችሁ በኋላ እግር ዘርግታችሁ አሉ አላለም።
من الله سبحانه وتعالى قرآن لي صلاة يجمع الصلاة عند جرساتشو فانتشروا في الأرض الله أكبر مريت لي تبتنوا وابتغوا من فضل الله كالله سقف فلقوا تنكساقسوا علماء من قالوا فهذا هو شأن المسلم يا مسلم تككلنيا هنيتا يهنو عمل وبيع قبل الصلاة كصلاة بفيت يسرال من إلال ولكن إذا نودي لجماعة عزان ستر وذروا البيع تبلوال نقدت له للصلاة مدال صلاة ندالك قرآن منال فانتشر تبتنا كصلاة بفيت سرا نقد لينو سبب يدرسال كصلاة بحالة دمو سبب يدرسال يبتنا يا مؤمن تككلنيا مقلجاو يهنو سيدنا عمر رضي الله عنه عند جمعة صلاة السجدة وجرسوا سيوتو يتوسنوا سوج مسجد لي ቁጭ ብለው ቀሩ ሙናችሁ ነው አትወጡም እንዴ ሲሏቸው አይ نحن المتوكلون አይኛም አላህ ላይ ምን እንደገፍነን አንወጣም በአላህ ነው ምን መካሉ ሱብሃንአላህ ሰይድና ዑመር አንዲት ዱላ ለቻቸው አነሱና እነዚህ ሰዎች ራሳቸው መቱና ምን አሏቸው ኢነ السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ሰማይኮ ወርቅና ብር አታዘንብም ምታዘንበው ዝናብ ነው በወረደው ዝናብ ቆፍረን አርሰን ምን በላ እንጂ በታሪክ ሰማይ ዝናብ እንጂ ወርቅ ብር አውርዳ አታቀም ሰበቡን አድርሱ ውጡ ከመስጂድ አላሁ አክበር አሁን ሰይድና ዑመር በዘመናችን ቢመጡ ስንቱን ወጣት በዛሽ ዱላችሁ ይመቱት ነበር والله ከአባት እናቱ ብር ብቻ ይወስዳል አሜሪካ ዘመድ ይኖርለታል ይልክለታል እናቱን አፋጦ ይቀበላል ቁጭ ብሎ እግሩ ዘርግቶ ሽሻውን ይሳብ ሲቀም ይውላል ሰበብ ማድረስ የለም እንዴ ሸክም እስላም አላዘዘንም እስላም የሥራ ዲን ነው ሰበብ ማድረስ አለበት አሊያ ውድቀት ላይ ነው ምንሆነው ገጣሚው ምን ይላል ተርጁ النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس አንተ ሰላምን ድልም ማግኘት ትፈልጋለህ ነገር ግን መንገዱን አልተከተልክም ቁጭ ብለን ያለኸው ان السفينة لا تجري على اليبس መርከብኮ ሰፊናኮ ውሃ ላይ እንጂ እኮ ደረቅ ቦታ ላይ አትሄድም መስራት መንቀሳቀስ አለ አላህ ሪዝቅህን የሚሰጠው ሰበቡን ስታደርስ በዛ መንገድ ነው የሚሰጥህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መረዘቅ ቻይ ነው ነገር ግን ሰበብ እንድናደርስ አዟል ስለዚህ ወንድሞች መንቀሳቀስ አለብን جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان اناس من اهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون የየመን ጎሳ የተወሰነ የየመን ጎሳ ነበሩ ወደ ሐጅ ስነ ስርዓት ሲሄዱ ስንቅ አይዙ ዝም ብለው ነበር የሚሄዱት ለምንድነው ሲባል ويقولون نحن المتوكلون بالله ላይ የተመካንን ስንቃንዝ ሰበብ አናደርስ ይሉ ነበር فاذا قدموا مكه سالوا الناس መካ እንደገቡ ይቸግራቸውና ሰው መለመን ጀመሩ الله سبحانه وتعالى ቁርአን አወረደ እነሱም ተችቶ وتزودوا ስንቅ ያዙ فإن خير الزاد التقوى كمتزو السنك بلاجو الله مفرات كمتزو أكالاوي السنك ماتيريال قوس أكالاوي السنك واستجربا وانو دمو من دنو تقوانو واتقوني يا أولي الألباب نانتي لب بالبيتوش أنين فروني الله سبحانه وتعالى سلزي سبب ما درس يقد لبنا سي حج ستر سنك أنيزا ለቤት ሰሚገባውን ተተህ ነው ማለት ያለበት እንጂ እኔ በአላህ ላይ የተመካው ነኝ የሚለው የቁርአንን ግንዛቤ ሳታባባል ስለዚህ ሰበብን ስናጠቃልለው አንድ ቃኢደቱን ذهبيه ልክ ወርቃዊ መመሪያ ይዘን ነው የሚገርም መመሪያ ዑለሞች ተናገሩታል እሱን አስቀምጠን ነው ዑለሞች ምን ይላሉ ተርኩል አስባቢ ማዕሲየቱ አስባቡን አለማድረስ ወንጀል ነው ይላሉ ወልኢዕቲማዱ ዐለ الاسباب ሽርክ ደሞ አስባብ ላይ ሰበብ ላይ ደሞ መደገፍ ሽርክ ነው ምን ማለታቸው አንተ አሞ ዶክተር ዳለ መታከም ሰበብ አለ ማድረስ ወንጀል ነው ታመ ችግር ቢደርስብህ እግር ቢቆረጥ እጂ ይሆን ነገር ቢል ታከመ መዳን የቻልክ ወንጀለኛ ነህ አንተ ትምርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ገብተ አላህ ሙስሊሙን ምትረዳበት የሙስሊሙን የተማረ ኃይል የምትጨምርበት ቁጥር የምታበዛበት ደረጃ ላይ ሆነ በደም ሳታጠና ብትባረር ዩኒቨርሲቲ ወንጀለኛ ነህ ሰበብ አላደረስክም ደግሞ መድኃኒት ወሰድክ ሰበቡን አድርሳል ማሻአላህ ግን መድኃኒቱ ነው የሚያድነኝ ብለህ ከተደገፍ ሽርክ ነው ከኒናውን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያወዳደርከው ይሄ ዶክተር እንጂ ሌላ የሚያድነኝ የለም ካልክ ይሄም ሽርክ ነው ተግባባ ዶክተር ሰበብ ነው ግን ዋናው የሚያድንህ ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
በሱ እጅ ነው አላህ የሚያድንህ አንተን ተግባባን ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንዴ ሁዳ كما ورد في الاثر በዘገባ እንደተላለፈው ነብይ ሙሳ አንዴ ሁዳቸውን በጣም ይቆርጣቸዋል ሁዳቸውን ቆረጣቸው ወደ አላህ ሄዱ የሁሉ ነገር መፍትሄ እሱ እጅ በሆነው ያ ረቢ ሁዴን ቆረጠኝ ምን ላድርጋላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ሙሳ ሂድና እዚህ ቦታ ላይ የሆነሽ ቅጠል አለሽ ቁርጥ ብለህ ይሻላል ነብይ ሙሳ ሄዱና ሰበቡን አደረሱ ቆረጡና ሲበሉት ያንን ቅጠል እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሻላቸው ሌላ ጊዜ ከብዙ ዘመን በኋላ ይሄ በሽታ ዙሮ ተነሳባቸው ሮጡና ያችን ቅጠል ደው ቆርጠው ያችን ቅጠል ለምታድነኝ ብለው ቆርጠው ሲበሉት ያ በሽታ ጨመረባቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸው ወርስ ያ ረቢ ካሁን በፊት ሆዴን ቆርጦኛሞኝ ምድንበት ስለያችን ቅጠል ብላ ብለኝ በልቼ ተሽሎኝ ነበር አሁን ያው በሽታ ሞኝ ያችን ቅጠል ዙሬ ሰበላት በሽታው ባሰብኝ ጌታዬ እንዴት ነው አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ያ ሙሳ ፊት ሲያመህ ወደ ማን ሄድከው ወደ እኔ ነው የመጣው አሁን ሲያመህ ወደ የት ነው ሄድከው ወደ ቅጠሏ እኮ ነው ሄድከው ልብን ሙሉ ለሙሉ ወደ እሱ አድርጋ ቅጠሏን እኔ እንድታድን ባዝ እንጂ እኮ የማዳን አቅም የላትም አላሁ አክበር ስለዚህ ሰበቦች የማዳን አቅም የላቸው ማጋን የምንወክል አላህ ጋር ግን ሰበብ አድርሶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎናል ሰበብ ላይ መደገፍ ሰበብ ላይ መመካት ጥፋት ውድቀት ነው በጣም የሚገርማችሁ ሙእሚኖቹ መካን ከፍተው ካሸነፉ በኋላ ለመጀመሪያ ያደረጉት ጦርነት ሁነይን ይባላል ጦርነቱ በዚህ የጦርነት ዘመቻ ላይ ሙስሊሞች ከወትሮ በተሻለ መልኩ በቁጥር የበዙበት ወቅት ነው በጣም በስተው ወደ 12 መካን የከፈቱት 10000 ዘይሰለሙ ወደ 12000 አካባቢ ነው የዘመተው ያኔ የተወሰኑ ኢማናቸው ደከም ያሉ ሰሃቦች ምን አሉ نحن لا نغلب اليوم من كله ዛሬስ ብዙነን የሚያሸንፈን የለም ይያሉ በውስጣቸው በብዛታቸው ተመክተው ሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዳ መብዛታችሁ ነው የሚያዋጣችሁ አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፊሮቹ ከቀይ ከግራ በወንጭፍ እንዲያጠልፏቸው አደረገ ከቀይ ከግራ ሱሐባው እንዳለ ሸሽቶ ሮጠ ነብዩና የተወሰኑት ብቻ ነው የቀሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን እንዴት ትሸሻል የት ነው የምትሉት እሳቸው ጀግና ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነ ነብዩ ለከذب እነ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ያሉ ነበር የገሰገሱት ጦሩ እየተወረወረባቸው ፊት ለፊት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታሪኩን ይህን ታሪክ ሲገልጽ ምን አለ ወየውም ሁነይን ወቅት ላይ የሰሩትን ጥፋት إذ أعجبتكم كثرتكم ብዛታችሁ አስገረማችሁ فلم تغني عنكم شيئا ብዛታችሁ አልተጠቀማችሁ እኔን ከተዋችሁ ብዛት ምን ይጠቅማችኋል وضاقت عليكم الأرض بما رحبت መሬት በስፋቷ ጠበበችባችሁ ثم وليتم مدبرين ዙራችሁ ሩጫችሁን ሄዳችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ ላይ መደገፍ ውድቀት ነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልተዋቸውም ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ብዙ ቦታ ረድቷችኋል በተለይ ሁነይን እንዲኮራችሁባት ቀን በብዛታችሁ ያን ይመረታችኋለሁ ብሎ ረድቻችኋለሁ ብሎ ቁርአን ላይ ይሄን ክስተት ገለጸና ኢንሻአላህ ሰበብ ላይ መደገፍ ውድቀት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ታዘናል ሰበብ ላይ መደገፍ ደግሞ ጥፋት ነው ሰበብ ያልሆነ ነገር ላይ መደገፍ ደግሞ አضل ሰቢላ መድኃኒት ሰበብ ነው ሰበብ ያልሆነ እንጨቱ ድንጋው ላይ የሚደገፍስ ይሄ ደግሞ ከመስመር የወጣ ነው የተሳሳተ ግንዛቤ ነው ኢዘን አንተ ሰበብ አድርሰህ ከዛ ውጭ ያለውን ነገር አላህ ኃላፊነቱን ወስዶልሃል አትጨነቅ አንተ የምትችለውን ጫፍ አድርስ እንደ መርየም አለይሂ ሰላም ነካ አድርገው አላህ ይደርስልሃል የምትችለውን ኃይል ሂድ አላህ ለለ ما تعجز عنه الاسباب تكمله القدره للمتوكل سببون ካደረስክ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለለ فهذا نوح عليه السلام نوح عليه السلام ህዝቦቻቸውን 950 ዓመት ለ1050 ዓመት እስኪቀረው ድረስ ተጣሩ ዳዕዋ አደረጉ በቀንም በሌትም በብቻም በሚስጥርም የጮሁም ቀስም ብለው ህዝባቸውን ጠሩ ሊሰማቸው አልቻለም ህዝቡ ተቆጡ 950 ዓመት ዳዕዋ አድርጋል ሰማም አላህን ዱዓ አደረጉ من قالوا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ጌታዬ መሬት ላይ ከካፊር ነዋሪዎች እንዳታስከር እንዳላጥፋቸዋል እንግዲህ ሊጠፉ አይደል አላህም የሳቸውን ዱዓ አስተጃብ አደረገ ምን አላቸው ግን እንዴ ዝም ብለ አንድ ቦታ ቆም አላለም ሰበብ አድርሳላቸው واصنع الفلك بأعيننا ووحينا فلك مركب አንተና ህዝቦች የምድኑበት ተሳፍራችሁ መርከብ ስራላቸው ሱብሃንአላህ
ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም እቺ መርከብ ሰሩት እንግዲህ በዛን ዘመን የተሰራሽ መርከብ ሰባት ከተራ እንጨት ከተራ ጣውላ ከተራ ነገር ነው የምትሰራው ማስተሽል እንደሆነ ማጣበቂያ ዘመናዊ መሳሪያ ብቻ ጠገንገና አድርገው ሰሩት ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣው ወረደ ففتحنا ابواب السماء ሰማይን ከፈትነው بماء منهمر በሚሰንቡها وفجرنا الارض عيونا مريت እንደማ አፈለቅናት فالتقى الماء وهو ተገናኘ على امر قد قدر ከተወሰነለት ቦታ ከላይ የሚወርደው ከታች የሚፈልቀው ተላተመ ህዝቡ እንዳለ አላህ ተፈው እነሱ ግን ያይ በዚህ እቺ መርከብ እነሱን ይዛቸው መህር ጀመረች አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል وهي تجري بهم في موج كالجبال موج كونه ማዕበሉ እንደ ተራራ كالجبال كاف التشبيه ናት እንደ ተራራ ከተቆለለው ከተከመረው ማዕበል ላይ እቺ ከእንጨት የተሰራ ተራ እንጨት የተሰራች መርከብ ይዛቸው ተህል ነበር አላሁ አክበር ይግድ ሰበብ መድረስ አለበት እቺ ከተራ እንጨት የተሰራች መርከብ ምታድን ሁን አይደለም ሰበብ መድረስ አለበት እሺ ሰበብ ማድረስ አለብን አርኪኦሎጂስቶች የቅሬታ አካል ተመራማሪዎች በዘመናችን የኖህን መርከብ አገኘናት ይላሉ ቅሬታ አካል ተመራማሪዎች ሲያጠኑ የኖህን መርከብ ያኔ ዳነባትን አግኝተናታል ይላሉ አርኪኦሎጂስቶች እንግዲህ እቺ ምን አቅም ኑራት ነው ያንን እንደ ተራራ የተቆለለ ማዕበል ብዙ ሰው ይዛ ከሰባ ምናምን በላይ ህዝብ ይዛ ምትንቀሳቀሰው ሰበብ አደረሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላውን ነገር የሱ ኃላፊነት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብንመለከት የውሙል ሂጅራ ያደረጉበትን ቀን ሁላችንም እናቀው ክስተት ነው ሙሐረም ወር ላይ ማለት ነው ኢንሻአላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝባቸውን ለ13 አመት ወህይ ከወረደላቸው በኋላ ለ40 አመት ደግሞ በስነ ምግባራቸው ወህይ ሳይወርድላቸው ወደ 53 አመት በድምር ህዝባቸውን ዳዕዋ አደረጉላቸው ሊሰሟቸው አልቻሉም በል ይሄን ቀጥተኛ መንገድ ከመከተል አልፈው እንገላቸዋለን ብለው ወሰኑ ሊገሏቸው ተሰብስበው ሹራ አድርገው አጸደቁ ያኔ ጅብሪል ወረደና ያ መሐመድ ዛሬ አንተ መሐመድ ቤትህ እንዳታደር ቁረይሾች አንተን ለመግደል እየተዘጋጁ ነው ስለዚህ ውጣ ሂጅራ ውጣ አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول علماء انظر الى تملكت كيف اخذ بكل الاسباب الممكنه للبشر لسو ልጅ የሚገባውን ሰበብ እንዴት እንዳደረሱ ነብያችን ተመልከት خطط فاحكم التخطيط ፕሮግራም አወጡ አሳምረው አወጡት ورتب فاحسن الترتيب سرعه اساسوت አሳምረው አሳዙት وعد لكل امر عدته المناسبه ለያንዳንዱ የሚገባውን ስንቅ ይዘውለት ነበር በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወጡት والله ፕሮግራማቸውን አሁን ከናንተ ጋር ዲስከስ አደርጋለሁ አንደኛ ወደ አቡበክር ቤት ዙሁር ላይ ቁረይሹ በየቤቱ የሚገባበት ሞቅተኛ ወቅት ላይ ነው የመጡት አቡበክር ቤት መጡና ማንም እንዳያቸው ማለት ነው እሳቸው በዛ ሰዓት መጥተው ስለማያውቁ ህዝቡ ማያውቀው ሰዓት መጡ አቡበክር ቤት መጡና እንኳን ያ አቡበክር ሂጅራ እንደወጣ ታስጃለሁ አላቸው አቡበክር ሲዲቅ الصحبه يا رسول الله አብሬ ጉዞ ልውጣ ይችግር ተካፋይ ልሆን አሉ ነብዩ ፈቀዱለት ሹፍ አንድ በዚህ ሰዓት መጡ ሁለተኛ ለጉዞ ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ቁስ አካላዊ ኃይል ያስፈልጋል አቡበክር ሲዲቅ 40,000 ዲናር ያዘ ዲናር ማለት የወርቅ ሳንቲም 40,000 ዲናር ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ዝም ብላ አይወጣም መጓጓዣ ፈረሶች ምናምኖች ያዙ አቡበክር ሲዲቅ ሁለተኛ የወጡት ሾልከው ሲወጡ ቁረይሽ እንዳያዩአቸው እኔ ነብይ ነኝ በቀለው ጣላሉ በሌሊት ነው የወጡት ሶስተኛ የሚደበቁበትን ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተው ነበር ጋሩ ثور የሚባለው ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተው ነበር ሂጅራ ከመውጣታቸው በፊት በጣም የሚገርመው ደግሞ ጋሩ ثور የሚገኘው እሳቸው መሄድ የሚፈልጉት ወደ መዲና ነው መዲና የምትገኘው በስተሰሜን ነው እሳቸው ግን የሄዱት ጋሩ ثور የሚገኝ በስተደቡብ ነው ሱብሃንአላህ እሺ
መሄድም ቁረይሽን ለማዘናጋት ነው በመዲና ነው ብለው ሲከተሉ እዚህ ቆይተው ዞሮ ለመሄድ አስበው ጋሩ ተውር ያለው በስተደቡብ ነው መዲና ያለችው በስተቀኝ ናት አምስተኛ አልይን የ20 ዓመቱን ወጣት አልይን ቁረይሽን ለማዘናጋት ፍራሻቸው ላይ እንዲተኛ ያደረጉት አላሁ አክበር አልይን ፍራሽ ላይ ተኛሉት አስተኙ ምን ቁረይሽ ቤታቸውን ከበውት ነበር ስለዚህ ተኝቷል አልተነሳም ይያሉ ለሊቱ እስኪያልፍ ድረስ ብዙ ረጅም ጉዞ ለመሄድ አልይን እሳቸውን አስመስለው አስተኙ ቁረይሾች ብቅ ይያሉ ያዩ ተኝቷል ገና ነው ይላሉ شوف እንዴት ያሰናጓች شوف ፕሮግራም አላሁ አክበር ስድስተኛ መንገድ የሚመራቸው አብዱላህ ኢብኑ ኡረይቀት የሚባል አይኑን ተጨፍኖ እንኳን ቢሄድ መንገዱን ያቋል የሚባል መንገድ መሪ አለ ስፔሻል የሆነ መንገድ መሪ እሱን መረጡት መንገድ በቀጥታ የሚመራቸው ሰባተኛ ዋሻው ሲቀመጡ የሆነ ነገር የሚበሉት ያስፈልጋል ምግብ አመላላሽ ኃይል ለማስቀመጥ ማን አስማ ቢንቱ አቢ በክር ያበክር ስዲቅ ልጅ አስማ ምግብ እንድታመላልስ አደረጓት ዋሻው 3 ቀን ነበር ያቆዩት ስምንተኛ ቁረይሽ እንዴት እንደዋሉ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ይሄን ኢንፎርሜሽን አምጥቶ የሚያደርስላቸው አብዱላህ ኢብኑ አቢ በክርን አዘጋጁ ያበክር ስዲቅ ልጅ አብዱላህን አዘጋጁት ዘጠነኛ አስማ ምግብ አድርሳ ስትመለስ የሷን ኮቲ ተከትለው ቁረይሾች እንዳያገኙአቸው በሷ ኮቲ ላይ እንስሳዎችን የሚነዳ ኮቲዋን ለማጥፋት ማለት ነው እንስሳዎችን በጎችን ፍየሎችን የሚነዳ አሚር ኢብኑ ፉሃይራ የሚባል ሰው አዘጋጅተዋል ያበክር ስዲቅ ባሪያ ነው የነበረው ዝርየቱን بعضها የሚባል ያበክር ስዲቅ ቤተሰብ እንዴት ሂጅራ እንደተሳተፋይ ዋናው ነጥባችን ግምት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ነብይ ነኝ ምናምን አላሉ ሰበቡን አደረሱ ዑለሞች ምን ይላሉ ነብይ አይደሉም እንዴ ይላሉ እሺ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይደለም ከመካ መዲና ማድረስ ቀርቶ ቡራቅ የሚባል የጀነት ፈረስ አምጥቶ ወር የሚያሰድ መንገድ ከመስጂድ አልሐራም ከመስጂድ ከመካ እስከ ቤት አልመቅዲስ መስጂድ አልአቅሳ ድረስ የሚያደርሳቸው በቡራቅ ነው የወሰዳቸው ባንዴ ስንት ተአምር አሳያቸው በዛ ጉዞ ላይ ከዛም በኋላ ነብያትን መስጂዱ እስካሰገዱ በኋላ ሚዕራጅ መሰላል ተዘርግቶላቸው አርሽ ድርሰው መጥተዋል ሰባቱን ሰማይ ተከፍቶላቸው ነብያቶችን ከዛ ተገናኝተው ሶላት ተቀብለው ነው የተመለሱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሁላ ሲሆን ይላሉ ዑለሞች ፍራሻቸው ላይ የተኙበት ፍራሽ አልበረደም ነበር ሱብሃንአላህ ከመካ ቤተል መቅዲስ ነው ከቤተል መቅዲስ ሰማይ አርሽ ደርሰው እስኪመጡ ይሄን ሁሉ ዓለም ጎብኝተው ስንት አመት የሚጎበኝ ነገር ጎብኝተው ተመለሰው ሲመጡ ፍራሻቸው አልበረደም ነበር ይሄን ያደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳቸውን አወክረን በመላእክት አስነስቶ መዲና ላይ ቁጭ ማድረግ አይችልም وهو على كل شيء قدير شيء ነው አላህ ግን لانه معلم لانه قدوة حسنة አስተማሪ ናቸው ሰበብ በማዕዝ ኡመታቸውን ቁርአን እንዳቀሩ ሰበብ እንዴት እንደሚያዝ ማስተማር አለባቸው እሺ ያ አላህ እንዴት አይነት አስተማሪ ነበሩ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላ ወሰለም عليك الله يا رسول الله ግን ይሁላ ሰበብ አድርሰው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومع هذا كله استطاع القوم ان يسيلوا الى الغار ይሁላ ሰበብ ግን ይዘው ሰበቡ አልተቀማቸው ሰበቡን አድርሰው ነበር አልተቀማቸውም ቁረይሾች ደረሱባቸው حين ذاك ቁረይሾች ዋሻውን ፈልገው ሲመጡባቸው አቡበክር አያቸው ምን አለ قال ابو بكر مشفقا ደንግጦ ድምጹን ቀስ አድርጎ ምን አለ يا رسول الله انت ያላህ መልእክተኛ لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا አንደኛው እኮ ዝቅ ብሎ ወደ እግሩ ቢመለከት ያይን ነበር አላቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም سيد المتوكلين ከአላህ ላይ ከተደገፉ ፍጡራን በላጩ የነበሩት ምን አሉ ያ አባበክር ما ظنك باثنين አንተ አቡበክር ሁለቱ ነው አላሁ ثالثهما ሶስተኛ አላህ የሆኑትን ሁለት የሆኑ ሶስተኛቸው አላህ የሆኑ ሰዎችን ምን ያገኛቸዋል ለትፈራለህ لا تحزن ان الله معنا الله እኮ ከኛ ጋር ይሁላ እኮ ያዝነው ሰበብ ነው እንጂ በመኪያችን ማን الله سبحانه وتعالى اذا قطعت الاسباب ሰበቡ ላ ሲቆረጥ ማን ያለው አላህ ጀለ ጀላሉ
የተደገፉበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማልተዋቸው ምን አለ فأنزل الله سكينته عليه አላህ በሱ ላይ መረጋጋትን ልቡ ላይ ሰኪናን እርጋታን አወረደበት وأيده بجنود لم تروها እናንተ በማታያቸው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰራዊት አረዳው ይላል አላህ እሱ ላይ የተደገፈን ባሪያ ጥሎ አይጥለው አላህ ወደሱ የተመካን ባሪያ ደጋፊው ነው አላህ ወጀለ ጀላሉ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም በተወለዱበት ዘመን አንድ ከባድ ክስተት ተከሰተ ያ ምንድነው ፍርዓውን عليه من الله ما يستحق አንድ ህልም ያያል ያ ህልም ሲፈታለት ምንድነው በሱ ዘመን የሚወለድ ህፃን አለ ከሚወለዱ ከበኒ እስራኤል ህፃናቶች ውስጥ አንድ ሰው አለ ለወደፊት በሱ ሰው ያንተ ስልጣን ይወድማል ይንኮታኮታል ብለው ህልሙን ተረጎሙለት ያኔ ፍርዓውን አንድ አቋም ላይ ደረሰ በዛን ዘመን የሚወለዱ ህፃናቶች ማጥፋት ይሄን ወሰነ يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم ሴቶችን በህይወት ይተዋቸዋል ወንዶችን ያርዱ ነበር እንዳለ ህፃናት የተወለዱትን በዛን ዘመን ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ተወለዱ ከናታቸው ያኔ እናቲቱ ፈራች ይገሉብኛል ብላ ስትፈራ አላህ ኢልሃም ሰጣት አሳወቃት من علات الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى ودا نبي موسى الناتنيا وحيا وردنا أن أرضعيه أطبق لجشن فإذا خفت عليه كفرش قلب بنيال بلش فألقيه في اليم وانزلي بساتنا برقش تايو ولا تخافي ولا تحزني التفري التكجي إنا رادوه إليك التكجي التفري إنيان ملسوالن ودانشي وجاعلوه من المرسلين كتكبروا نبياتوچم ملكتنيوچم نادرغوالن አላት علماء من يلالو هل سمعتم في الدنيا وتاريخها بالدنيانا ባሳለፈችው ታሪክ ውስጥ ይሄን ወሬ ሰምተህ ታውቃለህ ወይ አን ኡሚን يقال لها ان خفت على ولدك فالقيه في البحر በልጅሽ ላይ ከፈራሽ ወንዝ ላይ ጣዩ የተባለች እናትና ይሄን የአላህን ትእዛዝ ሰምተህ የጣለች እናት ታሪክ ሰምተህ ታውቃለህ ያብራኳን ክፋይ በሳጥን አድርገው ወንዝ ላይ ትጥላለች ነዓም በአላህ ተመካች የአላህን ትእዛዝ ተቀበለች ነብይ ሙሳን አለይሂ ሰላም ባህር ላይ ጣለችው በጣለችው ጊዜ ይሄ ወንዝ አባይ የነዳ ማዕበሉ የነዳ ፍርዓውን ቤተ መንግስት በር ላይ ወስዶታል ሊገለው ከሚያሳድደው ዑለማ ምን ይላሉ እዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ማለቱ ነው አንተ ፍርዓውን ሙሳን ልትገል አይደለ ይሄን ሁሉ ህፃን እየገደልክ ያለው በሱ ሰበብ አይደል በል እንግዲህ አንተን የሚያጠፋህን ሰው ሙሳን ቤት አህመጣዋለሁ ከቤት ያንተ ምግብ በልቶ ያድጋል ያንተን እንክብካቤ ያገኛል ነገ ስልጣን ባንተ ይወድማል ይያለው ነው ልክ በቤተ መንግስቱ ጥግ ሲሆን አዩት ሰዎች ወደ ባለቤቲቱ ሲወስዱት ወደ ሚስቲቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲታይ እንዲወደድ አደረጉት የሚያምር የሚያጓጓ ህፃን አደረገው ሙሳን አለይሂ ሰላም ወአልቀይቱ عليك محبة مني ولتصنع على عيني ልክ ሲታይ የሚያጓጓ አላህ محبውን ልክ ሲታይ የሚፈቀር አደረገው ልክ የፍርዓውን ሚስት ሙሳን ተከፍቶት ስታየው ቁረቱ አይን ሊወለክ የኔና አንተ ያይን ማረፍ ያገኘነ ላ ተቅቱሉ እንዳትገለው አሳ ينفعنا ونتخذه ولدا ሰው ሳይሰማ ልጅ አድርገን እንዟለ ልጅ የላቸው ነበር ወይም ለወደፊት ይጠቅመን ይሆናል አሉ እንዳትገልብኝ ያይኔ ማረፍ ያለች አላህ እንዲወደድ አደረገው ከዛ ነብይ ሙሳን እሱ ያዘችው ቆየ ራበው ማልቀስ መጮህ ጀመረ ጡት የሴቶች ጡት ቢቀርብለት የሁሉን ጡት አልጠባባለ الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ እንደሚለው وحرمنا عليه المراضع من قبل ጡት የሰውን ጡት የተባለ ከለከለበታል ለናቱ ቃል ገብቷል የናቱን ጡት እንዲጠባል ያደርገው ነው الله سبحانه وتعالى እንዳለ ተከለከለ ህፃኑ ያለቅሳል የፍርዓውን ሚስት ያፈቀረችውን የወደደችውን ይሄ ልጅ ያለቀሰባት ነው ፍርዓውንን ሰው ካላመጣህ ሊያጠባው ይችላልች ሴት የላከው ጅባ ይፈራም ነውና ፍርዓውንና ሰራዊቱ እሱን ሊያጠባው የሚችል ቤተሰብ ዘመድ ማፈላለግ ጀመረ ሲያፈላልግ የነብዩላህ ሙሳ እህት እሱን ቁሲ ተከታዩ ተብላ ነበር ስትከተል ምን ፈልጋችሁ ነው የሱ የቤት የቅርብ ዘመድ የሆነ የሚያጠባው ልጠቆማችሁ እንዲያሉ አሁን እንግዳማ አጅር ብርም ይሰጥሻል አሳየኝ የነብይ ሙሳ እናት በስንት ሰራዊት ታጅባ መጣች فرددناه الى امه ودناته ملسنا الله
ቅድም ብሏት ነበር ኢና ራዱሁ ኢለይክ እንመልሰዋለን ወጃኢሉሁ ሚነል ሙርሰሊን ብሎ ቃል ገብቶላት ነበር ፈራዳድናሁ ኢላ ኡሚ አለቁርአን ወደ እናቱ መለሰው ዑለሞች ምን ይላሉ እንተቢህ معي ايها الافاضل እዚህ ጋር አስተንተነ ነገ ይላሉ وام موسى الان في قصر فرعون تضم موسى الى صدرها وترضعه የነቢ ሙሳ እናታውን ያለችው የት ውስጥ ነው فرعون ቤተ መንግስት ውስጥ ነው የሚያምር ወንበር ላይ ተቀምጣ ሙሳ ልጇን የራሷን ልጅ ያጠባች وفرعون يجلس الى جوارها فرعون ደግሞ ከሷ ጥግ ተቀምጧል يأمرها ያዛታል ارضعيه አጥቢው ነው ምልሽ اكرميه تنكباكبي يكونوا ملش اشبعي اطقبي يكونوا ملش الله اكبر ليقلوكو سياسددوا ينبروا يقول العلماء وبالامس الكريم كانت ام موسى تخشى على موسى من فرعون وملئه كتنانت زفيت يا موسى النات فرعون لجن يقلبنيال موسى بلا كفرعون كسراويت تفرا نبرا وهي الان ترضع موسى في قصر فرعون بامره አሁን ደግሞ ከፍርዓውን ቤተ መንግስት ላይ ቁጭ ብላ በፍርዓውን ጠንከር ያለ ተዛዝ ልጇን ታጠባለች አላሁ አክበር انه حلاوه التوكل توكل ማለት ይሄ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጠጋ አይወድቅም ሊገደል የነበረ ጻናው በክብር ከናቱ ትግይታባል الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى السجا يتدقفن باريا اما يطلقيتها نبي موسى عليه السلام فرعون بيت አደጉ ከዛም በኋላ ነብይ ሆኑ አላህ ነብይ ያደርጎ እንደላካቸው ለፍርዓውን ተአምራቶቹን አሳዩ ነብይ ነኝ ተከተለኝ ቀጥተኛው መንገድ ይዤ ለመጥቻለሁ ቢሉት ሊከተላቸው ሊሰማቸው አልቻለም 9 የበለጠ ከዛም ያለፈ ተአምር አሳዩት ከአላህ ስለመላካቸው አላህም የሁሉ ነገር ጌታ ገዥ እንደሆነ ለማሳየት ሊቀበል አልቻለም ነፍሱ ቢያምንም ወላኪን በክብር የተነሳ ሊቀበላቸው አልፈለገም ያኔ ሊገላቸው ሲያስብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘውጣ ህዝብህን አላቸው فأسر بعبادي ليلا ለሊት ይዛቸው ህዝቦችን ወጣል በቀን ወጣን ያለው ላ ለይለን በለሊት ወጣላቸው ነብይ ሙሳ ህዝባቸውን ይዘው فخرج بقومه في جنح الليل متجهين ناحية البحر ወደ ባህሩ አቅጣጫ ህዝቦቻቸውን ይዘው ወጡ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም وشعر فرعون وجنوده بخروجهم اندوتوا فرعون الناس سراويته درسوبت فاتبعوه مشرقين نقات لي تكتلاتشو مع الغيظ والغضب تقطوا تبساجتوا يفكر وطا فرعون ان هؤلاء لشرذمة قليلون نزيكو ጥቂት የሆኑ ጭፍሮች ናቸው وانهم لنا لغائظون እኛንም አስቆጥተውናል وإنا لجميع حاضرون እኛ ደግሞ ብዙ ቁጥር ያለንና ትጥቃችን ያጠበቀን ሰዎች ነን ይሄን እየፎከረ በፈረሴ ኮቴ ይዘው ጨፍልቄ ነው ማስቀራቸው ብሎ ተከትሏቸው ወጣ ልክ ጧት ላይ ሲወጡ فلما ترى الجمعان ሁለቱ ጎሳ ተያዩ ፍርዓውን ከነሰራዊቱ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከነህዝባቸው ያኔ ህዝቡ ጎሳው ሲታይ የነብይ ሙሳ ባልደረቦች ምን አሉ قال اصحاب موسى إنا لمدركون درسوا ሊያጠፉን ነው አሉ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህ ላይ ተደገፉት ምን አሉ كلا إن معي ربي سيهدي الله كوكني كانوا موجعون من قدي مرانيالا الله أكبر اللهم سبحانه وتعالى قطتنيا من قدو مراتشو جن بميچلو تاقم يمجرشا سبب ما درسنا برباتشو الله سبحانه وتعالى من على فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر لموسى ملكتاتشنا وردنا اللت بحارون ببتره متو هم ببتر بحر ممتات مستعيد على اللي تعيسبه ووهانو عدلم متو على سبب مدرس على بيت الله سبحانه وتعالى نبي موسى عليه السلام بزاب الترسيمتوت فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله ልክ በብትራቸው ነብይ ሙሳ ሲመቱት ባህሩ ተከፈለ
ከ12 ተከፈለ ምን ነው በኒ እስራኤሎች 12 ነቂበን 12 ናቸው የያዕቆብ የተራቡ ልጆች ከዩሱፍ ከቤንጃሚን ያዕቆብ ልጆች 12 ናቸው በ12 የወጡ 12 ጎሳዎች ናቸው ለእያንዳንዱ ጎሳ ማለፊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በር ከፈተላቸው ወንዝ ውስጥ አላሁ አክበር ወንዝ ላይ በር ከፈተላቸው እያንዳንዱ እንደ ተራራ ቆመ ከጠውድ العظيم በትላልቅ ተራራ ቆመላቸው ህዝቡ በዛው ውስጥ ሾልኮ መውጣት ጀመረ ዑለሞች ምን ይላሉ ህዝቡ በዛው ሲራመድ እግራቸው እንኳን ጭቃ አለካም ያንተ ጉዞ እቃ ይወድቅባቸዋል ያነሱት ጭቃ አለካም ነበር ያኔ ሲከፈት ፍርዓውን ምን አለ አይ ይሄ ባህር እኮ ሁሌም ኩራተኛ አይደል ይሄ ባህር የተከፈተው ለኛ ለግርማችን ለክብራችን ነው አለ ፍርዓውን እኮ وأزلفنا ثم الآخرين الله كزام ሌሎችን አስከተላቸው ፍርዓውን ከነሰራዊቱ ከቶ እንደገባ የነቢ ሙሳ ህዝብ ከቶ እንደወጣ ይህ እንደ ተራራ የቆመው የውሃ ማዕበል ተናደባቸው ተናደና እንዳለ ሰራዊቱን ዘዋጠው አላህ ምን አለ ወአንጀይና ሙሳ ወመን معه اجمعين ሙሳንና ህዝቦችን አዳናቸው ثم اغرقنا الاخرين ሌሎች ቀሪዎችን የፊርዓውንን ሰራዊት ከነፊርዓውን እዛው ባህር ውስጥ አሰጠምናቸው ان في ذلك يكون لآية የኔ ተአምር የኔ ጌትነት መገለጫ ነው ان في ذلك لآية ይህ እኔ ወደኔ የተደገፈ ሰው እንደማይወድቅ የታየበት ተአምር ምልክቴ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ የተደገፈ ሰው አይጥለው ወንድሜ ማን ላይ ነው የምትደገፈው እህቴ ማን ላይ ነው የምትደገፊው በድንጋው ባፈሩ በጭቃው ነው የምትደገፊው አላሁ خالق كل شيء የሁሉ ነገር ፈጣሪ አላህ ያለ ሌላው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ኢብራሂም ህዝቦቻቸውን ለብዙ አመታት ዳዕዋ አደረጉ ከዛም አልፎ የሚያመልኩትን ጣዖት ገቡና በፋስ ፈላለጡባቸው ቆራረጡባቸው ባይሆን ተሰባብሮ ሲያዩት እንኳን ጌታ ለመሆኑን አቀው ራሱን ከራሱ መከላከል ጥቃት አለመቻሉን አውቆ አላህን ይገዙ ይሆናል በሰባበሩት ህዝቡ ግን አሁንም ሊሰማቸው አልቻለም በል ሰባበርክብን ብለው ያቃጥሏቸው ወሰኑ ሊያቃጥላቸው ህዝቡ ባንድ ላይ አደመ አባታቸውም አደር የሚባለው አብሮ ህዝቡ ሊያቃጥላቸው ወሰነ ለብዙ ቀናት እንጨት ተሰበሰበ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በሳት ለማቃጠል ተሰበሰበ ሳቱ ፈገገ ነደደ ሙፈሲሮች ምን ይላሉ የሳቱ መንደድ የሳቱ እንደ ተራራ መውጣት ከመውጣቱ የተነሳ በላይ አዋፋት ሲያርፉ ጠብሶ ይጥላቸው ነበር ሳቱ በጣም ሳቱ ሰማይ ድረስ ደረሰ በጣም ፈገገ እንዴት አድርገው ነብይ ኢብራሂምን ወሩሮ ይከተቷቸው ሸይጣን መጣና አማከራቸው ሁሌም ለጥፋት ተሰማሪ ነው ምን ጀነክ ወስፈንጠር ስሩና ወሩራችሁ ከተቱታላችሁ እነሱም በዚህ ሐሳብ ተስማሙና ወስፈንጠር ሰርተው ወሩረው ብቻ አላህ ፈቀደና ሳቱ ውስጥ ከተቷቸው ያኔ ሳቱ ውስጥ ሲገባ فقال له جبريل መጣ وهو في النيران ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ይያሉ ያ ኢብራሂም አንተ ኢብራሂም አለከ ሐጃ ምረዳ ጉዳይ አለህ እንዲያሉ ነብዩላህ ኢብራሂም ደግሞ እንዴ የመሬት አስባብ ካለቀ ከሰማይ ከሆነማ አላህ ይበቃኛል አሉና ምን አሉ فقال ኢብራሂም ምን አሉ حسبي الله በቂዬ ነው ወኒዕመ الوكيل ምን ያምር መደገፊያ ምን ያምር መጠጊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህም Subhanahu Wa Ta'ala እንደ የተደገፉበት አላህ አልተዋቸው ምን አለ ለከበባት እሳቸውን ለከበበቻቸው ሳት ትእዛዝ አወረደ ኩላ ያናው አንቺ ሳት ወይ ኩኒ ሁኚ በርደን ቀዝቀዛ ሁኚ ደግሞ ብርዱ እንዳይገላቸው መንቀጥ ወሰላመን ለዘብ ያልሽ ጥሩ አየር ስሪላቸው ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ሁኚላቸው
ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ለብዙ ቀናት ገብተው ወጡ ቆይተው ምንም ነገር ሳይሆኑ ከሳቱ ውስጥ መውጣት ቻሉ የተደገፉበት አላህ አልተዋቸው ማጋን ወንድሜ ብትደገፈው ዑለሞች እንደሚሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርደን ብሎ አቁሙ ቢሆን ኖሮ ሌላ ትእዛዝ ባይቀጥል ኖሮ ኢብራሂምን ብርዱ ይገላቸው ነበር ሌላ እስከ ወሰላምን የተረጋጋሽ ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሳቸው በሱ ለተደገፈ ባሪያ የተፈጥሮን ህግ ጣሰ ሳት ተፈጥሯ ሰው ማቃጠል ነው ኢብራሂምን ግን ማቃጠል አልቻለችም በአላህ ላይ የተደገፉ ባሪያ ነበሩና ስለዚህ ወንድሜ አንተ ማጋነ የምትደገፈው እህቴ ልጅ ፈለግሽ ማጋ ነው ሐስቢ አላህ በይ ሰበቡን አድርሺ ሰበቡን አድርሺ ከዛ ግን አላህ ላይ ተመኪ ስራ ያጣ ወንድሜ ወደ ምናምን አተድ ሰበቡን አድርስ ሐስቢ አላህ እንደ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ በቂ ነው በል አለይሰ አላሁ ቢካፊን አብደን አላህ ባሪያውን አይበቃውም እንዴ እኮ ነው የሚለው ትዳር ያጣሽ እህቴ ጌታሽ ላይ ተደገፊ ጠንቋይ ቤት አትመላለሽ ሐስቢ አላህ በይ ሌላዋ በአላህ ላይ በመደገፏ በታሪክ አምድ ላይ ትልቅ በታሪክ መዝገብ ላይ ተመዘገበችው ሀጀር የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ባለቤት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድመ አያት ሀጀር አለይሃ ሰላም كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس بخاري لي باستلالفوت حديث لي وترك إبراهيم هجر وابنها إسماعيل فوق زمزم إبراهيم عليه السلام هجرنا لجوعا إسماعيل تتواتشو هدا وترك لهما جرابا فيه تمر تنشك عليه تمر درجو وسقاء فيه ماء تنش دمو بقى وها درجو تنش تمر تنش وها درجو طلعتشو هدا يت مكبر عليه وبدأ إبراهيم أن ينطلق إبراهيم عليه السلام تتواتشو من ነገር ሳናግራት الله አዞት ስለነበር تتواتشو ዝም ብሎ ዞር ብሎ ሲሄድ فقالت هاجر قالت يا إبراهيم أنت إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الزي بارو شلقوا لي لأنه متونا وإبراهيم لا يلتفت إليها وإنما جعل ينظر إلى السماء إبراهيم ودسوا سايزور ودسماء ما يتون قتل ودسماء كسماء يالله جيت عززين ولي لا تفلقوا فقالت هاجر من عليك الله أمرك بهذا الله نو اندي عززه عليك قال إبراهيم من قالوا نعم أو الله نعززي إتشي الله يمنت سيت من الاشتادي حجر عليه السلام قالت كلمة تجسد حلاوة التوكل يتناقرتشو يتوكلن ما ننت يقلزك على النبر ولذة اليقين الله لي يمدقفن تفتن يقلزك على تناقرتش إذن قالت اندي ما كون اللهم كززه إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى عزكون تلوهيت لنا ما الله هاتفنا ما الله علموش من يلالو انديت لهلج وهي لا ترى إنسان ولا أنسا متايو سويل تنكساقاش يللبت بعدو برحلين وهي لا ترى ماء ولا بناء وهي إلا يتبقنبا بيت إلا لم على بعدو برها وستني على وهي لا ترى إلا جبال مكة أحرقتها على حرارة الشمس يسعي ماءات يوردبت درق ترارا جليلا ما تيبت بوطالي تكبا الله أكبر وهي لا ترى إلا رمالا ترى تبيا بتشا بعدو برا لي صاي ميوردو تبيا بتشا يايج دي تلالج اذا لا يضيعنا الله يتلنم تلالج نعم توكل بنه بالله لي مدقف مالتي هنا اللهم والله التواتم يلالو علموች من قالوا ونفد الماء اذا تطلات يهدو اوها علق وانتهى تمر معلق بل جف اللبن في ثديها طوطام دركه اسماعيل عليه السلام من يطفو فبدأت تجري جري الإنسان الملهوف يتجنك أصوينت جنكت مروط جمرج سبب لما أدرس لما فلقي هنا نقا تروط عليش تارة على الصفا وأخرى للمروة عندي صفا ثرارة اللي توط عليش زاري حج بلن من هدبت صفانا مروة مروط يقدنوا إن الصفا والمروة من شاعر الله يا الله يدين مقلتشا ملكتونه صفانا مروة عندي صفا اللي توط عليش إذا أجزي ورد مروة اللي توط عليش سبات دارجت وفي الشوط السابع سمعت صوتا دمس سماج فنظرت إلى رضيعها المبارك وتباركوا إسماعيل عليه السلام سورة ملكت فرأت الملك ملائكة قومك إسماعيل راسلي جبريل قوم يجو
ጅብሪል አለይሂ ሰላም يلامس الارض بجناحيه በክንፉ መሬቱን ኮት ኮት ያደረገው ተመለከተች وفي روايه الطبري من حديث علي طبري ላይ በተዘገበው ሐዲስ علي ባስተላለፉት وحسنه حافظ ابن حجر في كتاب الحج كتاب الحج ላይ حافظ ابن حجر حسن ነው ባሉት ሐዲስ ላይ أن جبريل عليه السلام نادى هاجرን ጠራት وهي على المروه እሷ መርዋ ተራራ ላይ ሆና ያለ وقال لها ብሎ አላት من انت من نشانتي فقالت هاجر من قالت انا ام ولد ابراهيم اني ما يا ابراهيم የልጁ እናት ነኝ አለች እሺ ራሷን هاجر ነኝ አላለችም وانما نسبت نفسها الى ابراهيم ለወደ ኢብራሂም ነው ራሷን ያስተጋች ለምን لان ابراهيم يعرفه اهل السماء ኢብራሂምን የሰማይ ነዋሪ መላእክቶች ያውቁታል ለአላህ ዲን ሲል ሳት የተወረወረ ባሪያ መላእክቶች ያውቁት ነበር እኔ የኢብራሂም የልጁ እናት ነኝ አለች فقال جبريل አላት الى من وكلكما في هذا الوادي እዚህ ባዶ ሸለቆ በረሃ ላይ ለማን ነው ኃላፊነት ሰጣችሁ ሄደ ለማን ነው የተዋችሁ قالت هاجر من قالت الى الله ودع الله ነው የተወል فقال جبريل عليه السلام من قال وكلكما الى كافٍ ወደሚበቃችሁ ጌታ ነው ያስጠጋችሁ የሁሉም ነገር ጌታ በሆነው አላህ ወደሚበቃችሁ ነው ያስጠጋችሁ والله አፈሩን ቆፍሮላት ውሃ ፍልቆ ሃጀር መርዋ ላይ ነበረች የሮጠሽ መጣችና የፈለቀው ውሃ ደርቆ ፍሶ እንዳልቅባት فبدأت تضم መገደብ ጀመረች ዙሚ ቁሚ ያለች መገድ ዘም የመጣው ከዚህ ነው ዙሚ ቁሚ ከሚለው ነው ተራብተ የመጣው ዘምዘም ውሃ ፈለቀ ዛሬ ገደበችው መጠጣት ጀመረች شوف الله አልተዋትም እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት በል ከዚህ አልፎ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ዘምዘም ውሃ ሊማ ሹሪበ ለሁ ይላል ለተጠጣው ነገር መድኃኒት ነው አንተ ለምሳሌ ሐጅ ላይ አላህ ወፍቆ ሄደ ዘምዘም ውሃ ከመጠጣት በፊት ያ ረብ ዓሊም ልታደርገኝ ብለህ ከተጣው አላህ ዓሊም ያደርጋል ቢላ ሸክ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ጤንነት ልትሰጠኝ ብለህ ከተጣ ጤንነት ሊማ ሹሪበ ለተጠጣው ነው በሌላም ሐዲሳቸው ላይ ዘምዘም ውሃ መድኃኒትም ምግብም ነው ይላል በትክክል እርቦ ከተጣው ዘምዘም ውሃ ሆድ በትክክል ይሞላል በትክክል ተጨባጭ ታየኝ በሽታ አሞ ከታጠብ ከተጣው ይሻላል ሊማ ሹሪበ አላህ በሷ የተደገፈሽ ባሪያን ለሷም ለትውልድ የሚበቃን ውሃ ፈለቀላት አላህ ጥሎ የሚጥል ጌታ አይደለም አንደኛ ይሄን ሰራላት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ የእስማኤልን እናት ሐጀርን አላህ ይዘንላት ብትተወውኳሉ ለው ተረከተها لكانت عينا معينا ብትሆኑ ራኮ ዘምዘሟን ባትገድበው ነው ትልቅ ምንጭ ይሆን ነበር ይላል እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ በአላህ ላይ ለተወከለች ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት ዛሬ እናንተ ዘምዘሟን እየጠጣን ሲያማንድንበታለን ሲረበን እንጠግብበታለን በል ከዚህ አርፎ ዱዓ አድርገን ዱዓችን استجابه ያደርጋል ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ ዘምዘሙሃን ዒልም አላህ ዓሊም እንዲያደርገን ነይተን ጠጣ ነው ዒልሙ ደረጃ ደረስነ ምን ነው ለተቅዋ ብለን ጠጥነው በነበር ያ ይሻል ነበር አንተ ዘምዘሙሃን በትክክል ነይተ ከጠጣው ላልከው ነገር አላህ ያደርግልሃል ይህ በማን ሰበብ ነው የተገኘው በአላህ ላይ በተደገፈችው ሐጀር እህቴ እንዴት ነሽ አንደኛ ይሄን ሰጣት ይላሉ ሁለተኛ ለሐጀር የተሰጣት ስጦታ ውሃ ተገኘ እንግዲህ ውሃ ጥያቄ ተፈታ ከዚህ ውጭ ምግብ ያስፈልጋል አይደል መጠለያ ያስፈልጋል ጎረቤት ያስፈልጋል መንደር አናኗሪ ያስፈልጋል እንደው የሚፈልቅ አይደለም ይሄ ደግሞ አላህ ሌላ ሰዎች ሰጣት የመን አካባቢ የሚኖሩ ጁርሁም የሚባሉ ጎሳዎች ነበሩ በመካ ሲያልፉ ከርቀት አሞራ አጥሎ ሰማዩን ያያሉ ምን አሉ እዚህ ቦታ ላይ ውሃ ፈልቆ መሆን አለበት እንጂ አሞራ አለ አንዲ ብሎ አይሰፍም መልእክተኛቸውን ሲልኩ በትክክል መዋፈርቋል ህዝቦችን ጠራቸው ተሰብስበው ሲመጡ አንዲት ሴት ከምታጣው ጻል ልጅ ጋር ቆማለች ሱብሃንአላህ አላህ ግን በሱ የተደገፈሽ ባሪያ ነበረችና ግርማ ሰጣት አስከበራት መጡና ምን እንዳለው ታውቃላችሁ ትፈቅጅልናለሽ ከጎንሽ እንድንሰፍር ውሃውንም እንድንጠቀም ትፈቅጅልናለሽ ያለች አሏት
ሀጀር ደግሞ ብቻ እናት እንግዲህ ሴት ናት አቅም የላትም እንዲወስደው ጥለው ቦታው መቆጣጠር ይችላል ግን አላህ ሀይባ ሰጠው እሱ ጋር የተደገፈን ባሪያ አላህ ይጥላል እሱ ሀጀር ኮራ ብላ ምን አለች አንደኛ ከውሃው መብት የላችሁም የራሴ ነው አለች ሁለተኛ ለምትጠቀሙት ውሃ አጅር ትከፍላላችሁ ደሞዝ ትከፍላላችሁ ክራይ እነሱ እሺ ከፈቀድሽልንማ አላሁ አክበር ፈቀደችላችሁ ከነሱ እሷ ጋር መኖር ጀመሩ እንግዲህ ቤት እዛው ተሰራ ጎረቤት ተገኘ ምግብ ተገኘ አናናሪ ተገኘ ሁለተኛ ይሄን አደረገላት ይላሉ ሶስተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልጣላትም እሷ ደንግጣ ውሃ ፍለጋ ምግብ ፍለጋ የሮጠችው ከሶፋ ወደ መርዋ 7 ጊዜ እየወጣች የተመላለሰችው ሩጫ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جعله سنة يتبع ሱና ህዝብ ትውልድ የሚከተለው ሱና አደረገው እኔና አንተ ሐጅ ብለን ሄደን ሶፋና መርዋ መሮጥ የግድ ነው መሮጥ አለብን ይሄን ሀጀር አለይሃ ሰላም የሮጠችው ክስተት ነው ሀጀር ትታወሳለች እቺ በአላህ ላይ የተመካች ባሪያ ያን ስንሮጥ ያስታወሳት ነው የምንሮጥ ሀጀር የሮጠችበት ክስተት ይያል አራይቱ አራተኛውና ትልቁ ስጦታ እቺ በአላህ ላይ በመደገፏ አላህ የሰጣት ስጦታ ይላሉ ዑለማ ከሷ አብራክና ከታላቁ የነቢያት አባት አብራክ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ዘር በእስማኤል አድርጎ ማንወጡ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍضሉል በሸር عرفته البشريه የሰው ልጆች አይተውት ሰምተውት ከሚያውቁት በላጭ ፍጡር ከአብራክ ወጣ አፍضሉል መخلوق ወጣዓት ቀደማሁ ዋሳ መሬትን ጠጠርን በእግሮቹ ከረገጡ ፍጡራኖች በላጭ ፍጡር ወጡ አፍضሉል በሸር فتحت لاستقباله السماوات السبع እሱን ለመቀበል ሰባቱ ሰማይ ለእንግድነት የተከፈተለት መخلوق ከማን አብራክን የወጣው ከሰይድና ሀጀርና ከነቢዩላህ ኢብራሂም በእስማኤል አድርጎ ነው የወጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هل ضيعها طالت እንዴ لا والله ما ضيعها አላህ ለባሪያው በቂ የሆነ ጌታ በሱ በትክክል የተደገፈ የሱን መመሪያ ይዞ ሄደ እሱን የተመካበት አላህ ያድነዋል እህቴ ሀጀርን አይተሻል እናቶቼ ማጋ ነው የምትመኩት ማጋ ነው የምትደገፉት አላህ ይበቃንም አለይሂ ሰላሁ ቢካፊን አብደ አላህ በቂያችን ጌታ ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ ይህ ተወኩል ደግሞ ተድሪብየን ነው በሂደት ነው የምታዳብረው ተወኩል አላህ ላይ ሙሉ ለሙሉ የመደገፍ ደረጃ ለመድረስ እንደ ሀጀር እንደ ነብዩላህ ሙሳ በል እንደነሱ ለመቃረብ በሂደት ነው የምታዳብረው ነብዩላህ ሙሳ በሂደት ነው ያዳበሩት ይላሉ ዑለማዎች ቁርአን እስቲንባጥ አድርገው ምን ይላሉ አንዴ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከመዲና ከተማ ኖረው ሲመለሱ ወደ ሚስር ሀገር ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ 10 አመት ቆይተው ዝናብ ነበር ወቅቱ ጨለማ ነው ንፋስ አለ መንገዱ አልታያቸው አለ ከተራራው ጥግ ጦሩ ሲና ተራራ አካባቢ እንትን አየው ሳት አነሰ من جانب الطور ከተራራው ጥግ ሳት አየው ከዛ ቤተሰቦቹን ቆዩኝ ያሉና ሳቱን ማየይዛ መንገድ መምሪያ የሚሆናቸው ይዘው ሊመጡ ሲሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛጋ አገኛቸውና ነብይ አድርጎ ዘው ሾማቸው ባናገራቸውም ጊዜ አላህ ሙዕጂዛ ወደ ፊርዓውን ይልካቸው ስለሆነ ለፊርዓውን የሚያሳምኑበት ተአምር ሊሰጣቸው ፈለገ በእጅ ያስከው በቀኝ እጅ ምንድነው አንተ ሙሳ አላቸው ይሄማ ብትሬ ነው እንዲሰራበታለሁ አለ ወአልቂ ማ في يمينك እንግዳ በቀኝ ያስከውን እስኪ ጣለው አላቸው ልክ ሲጥሉት ይህ በትር ወይም ዱላ ወደ እባብ ተቀየረ ያኔ ነብዩላህ ሙሳ ወላ مدبرا ولم يعقب ሩጠው ዙሮ መሮጥ ጀመሩ ሳይመለሱ الله سبحانه وتعالى يا موسى أقبل ولا تخف أنت موسى تملس التفرا إنك من الآمنين أنت أمان كم يهونتنا فليل آية إنه لا يخاف لدي المرسلون كان يزند ملك تنيوش يتعزى جباروش أيفر أقبل ألاش مرحلة يمجمروا مرحلة إلى العلماء ሁለተኛው مرحلة لنبي الله موسى عليه السلام فرعون الله معجزة ሰጥቷቸው ይሄን ሙዕጂዛ ይዘው ሄደው ሙዕጂዛ ቢያሳዩት ዱላው ሲጡለት እባብ ተቀየረ እጃቸውን አወጡለት እንደ ፀሐይ እንደ ጨረቃ አበራ ሊያምን አልቻለ ፍራው ይሄ ሙሳ ይዘህብን የመጣ ሲህር ድግምት ነው አናምን እንግዳ ነገ የውሙል ዒድ በአመት ባላችን ነውጣ ወይحشሩ الناس ضحى ጧት ህዝቡ ይሰብሰብ ህዝብ በመሃል እንለያይ እንተያያታለና
ድግምት ነው ይዘመጣው እኔም ደጋሚዎችን ይጀመጣለሁ እንትያይ ህዝብ ፊት አለ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون ተንኮሉን ሰበሰበና 3000 ደጋሚዎችን ይዞ መጣ 3000 ሳሒር ይዞባቸው ካገር ያሉትን ሁሉ አሰባስቦ ይዞባቸው መጣ ከዛ እነሱም ፊት ለፊት ከሙሳ ፊት 3000 ሳሒሮች ቆመዋል ከህዝቡ ፊት ነው ህዝብ ገባል እንታምር ላይ قالوا يا موسى انت موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى አንተ ትጥል መጀመሪያ ድግምትህን ወይስኛ ቀድመን እንጣል እንጨትና ገመዳችንን አሉ قال بل القوا بل እናንተ ጣሏል ልክ ሲጥሉት فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ለሙሳ ተخيلበት ምነው ድግምት ነው ገመዳቸውና እንጨቱን ጥለው ከላዩ ላይ ውሃ ሲደፉበት የደረቀ እንጨት ገመድ እንዲ ይንቀሳቀሳል يخيل انها تسعى منقساقس مسلو لنبي موسى يعني نبي الله موسى فاوجس في نفسه خيفة موسى ትንሽ ነብዩ الله موسى ድንግጥ አለ አውጀስ አሐሰ ማለት ነው ሙፈሲሮቹ እንደሚሉት አላህ ምን አለ قلنا لا تخف انك انت الاعلى አትፍራ አንተ ነህ በላይ የምትሆን ዱላህን ጣላለች ሲጥሉት ያን ሁሉ የጣሉት 3000 ደጋሚ የጣለውን እንዳለ ድግምት እቺ አንዷ ብትራቸው ዋጥ እንደባብ ተለውጡ ዋጠባቸው ከዛም ደንግጠው ሳሒሮች ስጁድ ላይ ወረዱ ይህ ሁለተኛው ደረጃ ነው ይላል መጀመሪያው ጭራሽ ደንግጠው ሩጥ ሄዱበት ነው ሁለተኛው ነብይ ሆነው ከተላኩ በኋላ ትንሽ ደንግጣው ያ ሁሉ ሲንቀሳቀስ ያን ነገር ሲል ይخيሉ ኢለይ መስሎት ነው ድግምት ድሮ መምሰል ነው እንጂ እውነትነት የለው ሶስተኛው መርሐላ ቀድም ያሳለፍ ነው ፍርዓውን ከበስተ ቀይ ሲከተላቸው ወንዙ ከበስተ ግራቸው አለ እንዴት ይለፉ ህዝቡ ምን አለ ኢና ለሙድረኩ ደረሱብን ሊገሉን ነው ሲሉ ያኔ ሐቂቃተ ተወኩል መጣች ከላ ባይኑ ሚን ስማት ነይ በጭራሽ ኢነ ማዒ ረቢ ሰየህዲ አላህ የኔ ጌታ ከኔ ጋር ነው መውጫውን እሱ ይመራኛል አዩ ሶስተኛው ትክክለኛው የተወኩል ደረጃ ማለት እዚህ ደረጃ ለመድረስ ባንድ አይደለም ቁርአን ስታበዛ የአላህ ማንነት ስታቅ ለተወኩል እየተነሳሳ ትክክለኛ ወደዚህ ለመቃረብ ትችላለህ እንግዲህ እንደ አይነት ትልቅ ደረጃ ላይ ተወኩል ለመድረስ የሚከተሉት ነጥብ ማወቅ አለብን በዋዒቱ ተወኩል ብለው ጻፏቸው ዑለማዎች ለተወኩል የሚቀሰቅሱ ነገሮች በአላህ ላይ ብቻ እንድትመካ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው አንደኛ ማዕሪፈቱላህ ዐዘ ወጀል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በትክክል ማወቅ فمن عرف ربه وجد نفسه مدفوعا إلى الإسناد إليه والتوكل عليه الله سبحانه وتعالى بتكل يوكو نفس ودى الله سبحانه وتعالى ودى ممكات بسبتش ودى مششت ودى متقات ستقفع كنياتا فالملك كله بيد الله فطرة عالم كلهم بالله سبحانه وتعالى سرنا وتحت سلطانه بسلطان سرنا يبسط ويقبض يزرقال يجبتال ويؤطي ويمنع يلقسال يكمل ويحيي ويميت يقلال يكسكسال الله سبحانه وتعالى ويعز ويذل يفلقون كف يدرقوال يفلقون كتاتشاش مدمدوال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يسون فرد ميقرمان ميملسو يلم يهلو فتاري ሆኖ ጌታን አላህን ስታቀው ለካሱን የሁሉ ነገር አስገኝ ለምን ሱ ጋር ልደግፍም ሚል ውስጥ ይነሳሳል በዋዒፍ ሚቀሰቀስ ይሄ ነው يقول الله تبارك وتعالى الله ስለተልከ ዒልሙ ቁርአን ላይ እንዲህ ብለናል وعنده እሱ ዘንድ ነው مفاتيح الغيب የሩቅ ነገር የገይብ መክፈቻው ቁልፉ አላህ ዘንድ ነው لا يعلمها الا هو እሱ እንጂ ሌላ የሚያውቀው የለም ويعلم ما في البر والبحر በየብስም በውሃውም ውስጥ ያለውን አላህ ያውቃል ስንት ሺህ አሳ ስንት ሚሊዮን አሳ እንዳለ ምን አይነት ከለር እንዳላቸው ሱብሃንአላህ አላህ ያውቃል መሬት ላይ ያለ ጉንዳል ሰው ተንቀሳቀሽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጠቅላላ ያውቃቸዋል وما تسقط من ورقة ምንም ቅጠል እኮ ከባህር ዛፍ ከዛፍ ላይ ተቆርጣ ከየትኛው ማትክል ተቆርጣ አትወድቅም ኢላ يعلمها አላህ ያወቃት ቢሆን እንጂ እንግዲህ ዓለም ላይ ስንት ሺህ ዛፍ ስንት አይነት ቅጠል አለ አውስትራሊያ በረሃ ላይ ጃፓን በረሃ ላይ ኢትዮጵያ በረሃ ስንት ነገር አለ በንፋስ ተቆርጦ የሚወድቅ ቅጠል የምትወድቅበትን ቅጠሏን ቦታውን ምን ያውቀዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ዲነት ጌታ ነው ወላ ሐበትን ብናኝ እንኳን የለም في ظلمات الارض በጨለማ ቦታ ላይ ወላ ረጥብን ወላ ያብስን ደረቅም እርጥብም የለም ኢላ في كتاب مبين ግልጽ ከሆነው መጽሐፉ ላይ የተዘገበ ቢሆን ይታወቀ ከአላህ ወቀት የሚያመልጥ የሚወጣ ነገር የለም ሁሉን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قال العلماء علماء من يلالو الله يعلم يقال ما كان يهونون يقال يالفون past وما سيكون لو دفيت የሚሆነው futureን يقال وما لم يكن لو كان كيف يكون ያልሆነው ቢሆን ኑሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል الله يعلم ما كان يالفون وما سيكون لو دفيت የሚሆነው وما لم يكون لو كان كيف يكون الله أكبر الله ሁሉንም ያቀን አንድ ጥይት ሰውየው ተተኩሶ ቢስተው ቢመታው ኑሮ እንዴት ይሞት እንደነበር ግን አላህ ያውቃል ያለፈን ያውቃል የሚመጣን ያውቃል ያልሆነን እንኳን ቢሆን ኑሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል ሁሉም ነገር ይሆነ ዓሊም ነው ስለዚህ አንተ ሁሉም ነገር የሚያጌታ ላይ ብቻ መደገፍ እንዳለብህ ውስጥ አላህን በተውሂድ በትክክል ማወቅ ማዕሪፈቱላህ عز وجل قل بل إلى الله سبحانه وتعالى أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء بلاتشو كالله وجليلا جيتان ردات فلقالون دي الله يهلو منقر جيتا هنو يالا أنت مثل منو بيت زمد ميون من ميون دنقاميون انشأتيهون يهلو نقر جيتا الله نتيك من دي أنت الله سبحانه وتعالى الزمان ما لهن دي نعم الله بتككل በስሞቹ በተግባራቶቹ ተውሂድን በትክክል ማወቅ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንድትደገፍ ከሚቀሰቅስ ነው ثانيا ሁለተኛው من بواعث التوكل معرفة الإنسان بنفسه የሰው ልጅ ነፍሱን ማንነት በትክክል መረዳት وعجزه ደካማነቱ معرفة الإنسان بضعفه ومحدودية علمه وإرادته وقدرته የሰው ልጅ እውቀቱ ውስንነት የኃይሉ ውስንነት ምንም እንደማያውቅ ደካማ መሆኑን ሲረዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይደግፋል لا يعلم متى يموت መቼ እንደሚሞት የሰው ልጅ ያውቃል ደካማ ፍጥሮች ይኮናል والله ولا اين يموت የት እንደሚሞት ማያውቅም ولا كيف يموت እንዴት እንደሚሞት አያውቅም በጥይት ነው የሚሞት ታሞ ነው የሚሞተው መንገድ ላይ ነው የሚሞተው አያውቅም ይህን መሆኑን ሲረዳ ومن هنا يعلم الإنسان حق العلم በትክክል ይረዳል ويوقن حق اليقين እውነት ይላል በእርግጠኝነት አላ ሐውለ ለሁ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ በአላህ እንጂ ምንም ኃይልም ብልሃትም እንደሌለው ይረዳል ራስ ግን እኮ والله በትክክል ስታሰነት ነው እንዴት ደካማ ፍጡር እንደሆንክ ትረዳለህ ትንሽ ኪሎ ሜትር ትደክማለህ ታለክልካለህ ከደካማነት የተነሳ ኃይል ለማግኘት እንቅልፍ ካልተኛ ኃይል አታገኝም ወድቀህ ነው እንቅልፍ እዛው ደፍቶ ከዛ ኃይል እንደገና ይዘህ የምትነሳ ደካማ መሆኑን ሲያቅ ለሊት ተኝቶ ይጠብቀው ወደ ነበረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ራሱን መረዳቱ فما به من نعمة العلم ونعمة القدرة ونعمة الحياة والوجود فهي من الله وبالله كسو زند يمنورم يمغنيتم يعلمم يعلم ችሎታ ቢኖር ከማን የተሰጠው ከአላህ ነው ይሁላ ጸጋ وما بكم من نعمة فمن الله الله ምንድን ነው የሚለው ቁርአን ላይ ከናንተ ዘንድ ምንም ጸጋ ካለ ይሄ ጸጋ ከማን የተሰጣችሁ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው يقول علماء من يقولوا إن معرفة الإنسان بنفسه يسول جكو راس بتكل مرداته باب إلى معرفة ربه جيتاون انداك بر كفت اللتان ولهذا قال العارفون يا الله مرت وليوش من علو من عرف نفسه نفس بتكل يوقات فقد عرف ربه الله أن يقوى دكاب ما نتكن ستاك من كباكب هايل اندال وستير الردان ይህ من بواعث التوكل በአላህ ላይ ብቻ እንድትመካ ከሚገፋ ከሚቀሰቅስ ነው وكان مما علمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في علاج الكرب والضيق ጭንቀት ሲይዘን ስንወጠር ሲጠበን መፍትሄ ብለው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመታቸው አንድ ዱዓ አስተማሩ ምን አሉ የሰው ልጅ ማንነቱን የሚገልጽ ዱዓ ነው والله اللهم أنت جيتاي رحمتك أرجو رداتانك الجلالو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
ለራሴ ለነፍሴ ራሴን ትንሽ ያይን ጨረፍታ እንኳን እንቷን እንዳትወይ ጌታዬ አስልህ ሊ ሸእኒ ኩለ ጉዳዩን ላስተካክልኝ ብዙ ችግር አለብኝ የቤተሰቤ ውጭ እኔ አቅም የለኝ በእኔ የሚሰራ ነገር የለም ላ ኢላሃ ኢላ አንተ በሐቅ የሚገዙት ካንተ ውጭ ደግሞ ጌታ የለም ብሎ አሉ ረዋሁ አቡ ዳውድ ዱዓውን በትክክል ስትረዱት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩ ምንም ኃይል እንደሌለን የሚያስረዳ ነው የሰው ደካማ ፍጡር ነው ጌታው ካላገሰው ደካማ ተራ ፍጡር ነው የሰው ልጅ وأوصى لابنته فاطمة نبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عندي سيلون وصية يسطى ይሄን ዱዓ በያለት ይሄ ዱዓ ራሱ የሰው ልጅ ደካማነት የሚገልጽ ዱዓ ነው ያ ሐዩ ያ ቀዩም አንተ ሐይ ሐዩን بنفسي يا قيوم قائم بنفسي مقيم لغيري براسي تبقى براسي قوم ጌታዬ برحمتك استغيث በእዝነት እርዳታን ለምንሃለው አስልህ لي شأني كله ሁሉ ሁኔታዬን አመቻችልኝ ሪዝቄን አስፋው ልጆችን ሳልህ አድርጋቸው ስንት ጉዳይ አለብኝ ስንት ልጆችን ለትዳር ወፈቀልኝ ለኔ ሚስቴን ሳልህ አድርግልኝ እኔን ጥሩ ሰው አድርገኝ አስልህ لي شأني كله ሁሉን ጉዳይን አስተካክልልኝ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ለራሴ ነፍሴን ለራሴ እንዳትተው ትንሽ እንኳን ብቶ ተነደጋፊ አላሁ አክበር የሰው ልጅ ደካማ ፍጡር ነው ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይለናል ያ አዩሃ الناس እናንተ የሰው ልጆች ሆይ አንቱሙል ፉቀራኡ ኢላላህ እናንተ ወደ አላህ ዘንድ ደሃዎች ናችሁ والله الله هو الغني الحميد الله ሀብታሙ የተብቃቀውና ምስጉን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ በአጠቃላይ ደካማ ፍጡር ነው ይህን ማንነት ግን ስታቅ الله سبحانه وتعالى لمتقات እንዳለበት ይቀሰቅሳል በዋዒት ተወኩል ለዛ ነው قال العارفون صالحዎቹ ምን ይላሉ المتوكل كالطفل تماما الله ላይ የሚደገፍ ሰው ማለት ትክክለኛው መገለጫው ልክ እንደ ህፃን ልጅ ነው ያ ህፃን ልጅ لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه ይሄ ህፃን ልጅ ከናቱ ጡት ውጭ የሚጠጋው ነገር የለም ሲርበው ወደ እናቱ ጡት ነው የሚዞረው ሲያም ወደ እናቱ ነው የሚዞረው ከናቱ ጡት ውጭ ሌላ የሚመገብበት በር የለው የሚታየው የሷ ጡት ብቻ ነው ልክ ሙተወኪል ወከذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه በአላህም ላይ የሚደገፍ ትክክለኛ ባሮች የሚደገፉት ወደ አላህ ሌላን የሚጠቅም የሚጎዳቸው ነገር ከአላህ ውጭ ስለሌለ ስለዚህ አንድ ሰው ማንነቱ ማወቁ ደካማ ተራ ስጋና ደም አጥንት መሆኑ ሲያቅ ኃያል የሆነውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ثالثا ሶስተኛው ለተወኩል የሚቀሰቅሰን የሚገፋን ነገር المعرفة بفضل التوكل يتوكل فضل درجة ማወቅ ተወኩል ደረጃው ምንድነው وفضل اهله توكلا በተወኩል ላይ ተወኩል ያዙ ሰዎች ደረጃቸው ፈضላቸው ምንድነው وما وعدهم به من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة اللهم سبحانه وتعالى በትክክል እሱ ላይ ለተደገፉ ሰዎች የገባላቸው ቃል ኪዳን ሲያቅ ለተወኩል በአላህ ላይ ለመደገፍ ይቀሰቀሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ላይ ለሚደገፉ ሰዎች ምን እንዳዘጋጀ ሲናገር ምን ይላል ومن يتوكل على الله بالله لي ميدغف سو فهو حسبه الله بقيو እኔ በቃለሁ الله እንደሚበቃ ስታቅ ፈضሉን ስታቅ ከሱ ውጭ ሌላ መደገፍ አትፈልግ ሌላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይላል ان الله الله يحب المتوكلين እሱ ላይ የሚደገፈው ምእመናንን ይወዳቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአላህን ውዴታ ለማግኘት ስትል ከዱንያዊ ጥቅም ውጭ አላህ ላይ መደገፍ እንዳለበት ተረዳል ፈضሉን ማወቅ رابعا አራተኛው ለተወኩል የሚቀሰቀሰን ነገር معرفة بأحوال المتوكلين ومعايشة المتوكلين የሙተወኪሎችን ታሪክ ማወቅ ከነሱ ጋር ከነዚህ ደጋግ ሷሊሆች ጋር አብረህ መኖር ተወኩል ላይ እንድትበራታ ይረዳል إن معرفة سير المتوكلين على الله من أعظم ما يقوي القلب المتردد في الاعتماد على الله والتوكل عليه والتفويض إليه يا الله سبحانه وتعالى السجاي يدقف ينبروا دقاق باروچن تاريخ ማወቅ ቅድም ያሳለፍናቸው ታሪኮች ማለት ነው የሰው ልጅ አላህ ላይ እንዲደጋገ እንዲደገፍ ይቀሰቀሰዋል ይገፋዋል
እንደነሱ ለምን አልሆንም ሲል እንዲነሳስ ያደርገዋል በተለይ وعلى رأسهم سيد المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم በተለይ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ማወቅ አላህ ላይ የነበራቸው መተማመን كلا إن معي رب እንዳለው ሙሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድን ያሉት لا تحزن إن الله معنا الله እኮ ከኛ ጋር ነው ይህን ታሪካቸውን ማወቅ የደጋግ ሰዎችን ታሪክ ማወቅ ተወኩል እንድትገፋፋ ያደርጋል روى مسلم وأحمد إمام مسلمنا إمام أحمد بزجبت سجبالي عندي نبياتنا صلى الله عليه وسلم كهنا طورنة لسيم ملسو كصحابو تشاتشو ليت بلو كونت زاف طق تنيتوال صحابو راك بلو تنيتوال سيفاتشون كزافات طقان تلتلواتال فجاء عدو يتسلل عند طلات ياسس متا يسلل كزام نبيو ياسቀመጡልን ሰይፍ አነሳና ዛፉ ላይ አንገታቸው ላይ አድርጎ ነብዩ ሲነቁ ሰይፍ አንገታቸው ላይ ተደርጓል ከዛ ይሰው ምን አላቸው ያ ሙሐመድ من يمنعك مني አንተ ሙሐመድ ከኔ የሚያድንህ ማን ነው ንገረኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱል ሙተወኪሊን በአላህ ላይ የተመኩት ነብያችን ምን አሉ አላህ ነው የሚያድነኝ ይሄ አላህ ከረሱል አፍ ሲወጣ አሰቡት ከባድ አላህ ይሰው እጁ ተርገፈገፈና ሰይፉ እጁ ላይ ወደቀ ነብዩ ጀግና ነበሩ ሰይፉን ከእጁ ላይ መሬት ላይ አነሱና አንገቱ ላይ አድርገው ምን አሉት ወአንተ من يمنعك مني እሺ አንተ ማን ነው ከኔ የሚያድን ማን ነው የሚከላከልልህ ይህ ሰው ምን አለ ያ ሙሐመድ ኩን ኸይረ አኺዝ አንተ ሙሐመድ እባክህ ጥሩ ያጅ ጥሩ ተንከባካቢ ሆን ኢቴኪቲዚ እንድቀስ አድርገህ ያዘኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስከተለው ምን አሉት አተሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአኒ ረሱሉላህ ከአላህ ውጭ በሐቅ የሚገዙት ሌላ ጌታ እንደሌለ እኔም መልእክተኛው መሆኑን ትመሰክራለህ እንዴ አለ ይህ ሰው አልፈለግም قال لا ይሄንም አላደርግም አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስላም ውስጥ ዲን ላይ ማስገደድ የለም لا ኢክራህ في الدين አምኖ መርጦ ነው የሚመጣበት ይሄን ውብ ዲን ነብያችን ለወደፊት ከሌላ ጠላት ጋር ተሰልፈው እሳቸው እንዳያጠቃቸው ቃል አስገብተው ይህን ሰው ላኩት የረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወኩል አያቸው ይህና መሰል ታሪኮችን ማወቅ እንደዚህ አይነት የደጋግ ሙተወኪል ሰዎችን ታሪክ ማወቅ በአላህ ላይ ሙተወኪል እንድንሆን ከሚገፋፋን ከሚቀሰቅሰን ነገር ነው ኢንሻአላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ከመመካት የሚያግዱ ነገሮች እነማን ናቸው ሰውየው ተወኩልን የህይወቱ መመሪያ እንዲያደርግ ከሚያግዱት ነጥቦች ውስጥ አዋኢቁ ተወኩልን የሚያግዱ ነገሮች ይባላሉ አወለን አንደኛ الغرور بالنفس በራስ ላይ መተማመን በራስ ላይ መኩራት ومن عوائق التوكل اعجاب المرء بنفسه بنفس ላይ መተዓጀብ ለራስ በቂ እንደሆንክ ማሰብ ደካማ መሆንክ መርሳት يحسبون انهم استغنوا عن الله تعالى እነዚህ አይነት ሰዎች ከአላህ እንደተብቃቁ ያስባሉ كما قال سبحانه اللهم قرآن ላይ ስለዚህ ሰዎች ሲናገር ምን አለ ከላ የሰው ልጅ ስርዓት ያደርግ ይከልከል ان الانسان لا يطغى የሰው ልጅ ደንበር ያለፈ ነው አራአሁ استغنى የመጥበቡ መነሻ ደግሞ ምንድነው ራሱ እንደተብቃቃ አድርጎ ማሰቡ ነው فسبب طغيانه رؤيته لنفسه في حاله الاستغناء عن غيره ከሌላው እንደተብቃቃ አድርጎ ማሰቡ ነው وربما توهم انه مستغن عن ربه جل شأنه ከዚህም አልፎ ከሰው አልፎ ከራሱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንኳን እንደተብቃቃ ማሰብ ይጀምራል የሰው ልጅ ኩራት ይወጥረዋል የኖህ ልጅ ነብዩላህ ኖህ ቀደም እንዳሳለፍ ነው ህዝቦቻቸው ለብዙ አመት ዳዕዋ ተርተው አልሰማቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝናብ አውርዶ ማጥፋት ከታች ከላይ አፍልቆ ሊያጠፋቸው ሲል ልጃቸው የቤተሰባቸው ክፍል ነው እንዲድንላቸው ያ ቡነየር ከማና ናከኛ ጋር መርከብ ላይ ተሳፈር እንድትድን ሲሉት እሱ ግን እሳቸውን አልፈልግም በራሱ ተኩራራ ሰአዊ ኢላ ጀበል ያሲሙኒ ሚን الماء አኮ ደሚያድነኝ ሌላ ተራራ ላይ ይወጣሉ እዚች ካንተ መርከብ ላይ ሊወጣ ነው لا عاصم اليوم من امر الله الا ما رحم الله ካዘነለቶች እዚህ ጉዳይ የሚያድን የለም ናባክ እንቢ በዚህ ንግግራቸው ላይ فحال بينهما الموج فكان من المغرقين ከመሃላቸው ላይ ማዕበል ቁርጦ ለያቸው እሱም ከሰማጮች ነበር ተቆራራ በነፍሱ በቃኝ ሁሉ ነገር አለ በራስ ተብቃቃው ብሎ ማሰብ ከተወኩል የሚያግደን ዋናው ነጥብ ነው
ቃሩንን እንውሰድ ከሙሳ ህዝቦች ነው የነበረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለቃሩን በሙሳ ዘመን የነበረውን ይህን ሰው ብዙ ሀብት ንብረት ነበር የሰጠው ወአተይናሁ ሚነል ኩኑዚ ማ ኢነ መፋቲሐሁ ለተኑኡ ቢልዑስበቲ ወልልቁዋ ለቃሩን አላህ የሰጠው ድልብ የኢኮኖሚ የገንዘብ የሀብት ብዛት የካዝናዎች የመክፈቻ ቁልፍ መብዛቱ በጠንካራ ጡንቸኛ ጎረምሶች ነበር የሚያዙ የመብዛቱ ይህን ብር ይዞ ከልክ በላይ መደሰስ ሲጀምር فقال له قوم ህዝቦቹ ምን አሉት لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين በጣም አትደሰት ከልክ አልፈ አላህ በጣም ደንበር አላፊዎችን አይወድም አሉት ሌላ ምን አሉት وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الله በሰጠህ ርዝቅ ላይ አኺራን ሸምትበት እባክህ አሉት واحسن كما احسن الله اليك ማለት እባክህ አላህ እንዳሳመረልህ ኢኮኖሚ አደላድሏል ጥሩ ሁኔታ ነኝ ያል አንተ ማሳመር ለሰው ስጥ ጥሩ ሰው ሆን ولا تبغي الفساد في الارض مريت لي بكلتنا አታምጣ ان الله لا يحب المفسدين الله በካዮችን አይወድም ቢሉት ይሰማል ቻል ምን አለ قال انما اوتيته على علم عندي ይሄ እኮ የተሰጠውት የራሴ ጥበቤ ነው አላህ ምናምን ይሰጠኝ አይደለም አላህ ሰጥቷል ስጣት በሉ የራሴ ታክቲኬ ነው አሁን በዘመኑ እንደሚባለው በመርሃ ግብራችን ስርዓት በኔ ጥረት ጀግኝ ሰርች ያንተ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሰጥ ሰበቡን አድርሰል ይችላል እንዲህ ብሎ ሲኩራራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ነው እንደ ነገሩ አለ فخسفنا به وبداره الارض እሱን ያለበትንና ንብረቱን እንዳለ መሬቱን ደረመስነው አላህ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ካላህ ውጭ እኮ ሊረዳው የቻለ አካል አልነበረም وما كان من المنتصرين ከኛም ዘንድ የሚረዳ ባሪያ አልነበረም እኛም የምንረዳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዛዥ የሆነ ባሪያ ነውና ስለዚህ ነፍስ ላይ እኔ ራሴ የተንታካው ነኝ ብለህ ማሰብ አላህ ላይ እንዳትመካ ያግዳል ከዚህ ስሜት መቆረጥ አለብን በዘመናችን አንድ ዓሊም ኪታባቸው ላይ ምን ይላሉ አንድ ሀብታም ነበር ይላሉ በጣም ከልክ በላይ ደንበር ያለፈ ሲያልፍ ሰዎች ተው ጊዜ እንዲሆን ተገላባጭ ነው ዛሬ መሽቶ ከሆነ ነገ ወድቀት ቀራለ ሲሉት ባክ አላቸው قال ان عندي اموالا تكفيني اعمارا بعد اعمار እኔ እኮ ያለ ገንዘብ አመት ከአመት ቢተካከል ይበቃኝ የሚችል ያለኝ وهي تزيد ولا تنقص ደሞ ብሬ ሳይ ሁሌ እየጨመረ ነው ولو أن الفقر ركيب جوادا سريعا لمدة سنة أو أكثر ليلحق بي لم يستطيع دهنتكو ጠንካራ ፈረስ ይዞ እየጋለበ እኔ ሊደርስ ቢሮጥ ለብዙ አመታት ሊደርስብኝ አይችልም ባክኔ ምንም አይነካኝ ማለት አላህ ግን ይህን ሰው አዋረደው يقول المحدث ተናጋሪው ይህን ዘገበ የዘገበው ሰው ምን ይላል لقد عشت نور قال حتى رأيت هذا الرجل ينسو جنب حيال يقبل الصدقة من بعد من كانوا يعملون عنده أجرا السوق أطروا يسرات شو كنبروا سوج صدقة سيكبروا الله يوتال يغرور بالنفس كل تبقى هون عندوش مريت اندمي رقطوت يسسنال من سنتعرات يوال እንደ አይነት ውስጥ ካለ በነፍስ ተብቃቃው ምትልኮነት ከተወኩል ይራክሰው ነው አላህ ላይ አትደገፍም መውደቂያ መጨረሻ ደግሞ አሳዛኝ ነው የሚሆነው ثانيا ሁለተኛው ከተወኩል የሚያግደን ነጥብ ምንድነው الركون الى المخلوق ወደ ፍጡራን الى الخلق ወደ ፍጡር መደገፍ አንድ ሰው ከሀብታም ቤተሰብ ሊወለድ ይችላል ያባቱን ሀብት ይመካል አላህ የሚባል በጭራሽ ትዝ አይለው ትልቅ ባለስልጣን ዘመድ ይኖረዋል እዛ ላይ ይመካል ባሏ እኮ ኮሚሽነር ነው ባሏ እኮ ሚኒስተር ነው ይላል አኺ ሚኒስተር ሰው ነው ያ አኺ ልክ በፍጡር ላይ መደገፍ አላህ የሚባል ትዝ አይለው እኔ እኮ ዘመድ አለኝ ባለስልጣን ይላል ወይም አሜሪካ ውጭ ልጅ ይኖረዋል በዛ ነው የሚደገፈው አላህ ሪዝቅ ስጠኝ አላህ እንዲያረ ያ ልጅ እንዳይከፋበት ያ ልጅ ሁሌ ችግር እንዳይደርስበት ነው የሚያስበው እንጂ አላህ ላይ የሚባል ተወኩል የለም አላህ ይረዝቀኛል አላህ ነው ጠባቂ የሚባል የለውም ሀብታም ባለስልጣን ዘመድ ካለ እሱ ጋር ነው የሚመካው فهو يظن አሉ قويا بقوته በእነሱ ኃይለኛ እንደሆነ ማሰብ ይጀምራል مستغنين بغناهم በሀብታቸው ሀብታም እንደሆነ ይሰማዋል فلا حاجة له الى التوكل على الخالق ከአላህ ላይ መደገፉን ያቆማል وقد توكل على الخلق خلق ላይ ተደግፉ عليه كالله ላይ መደገፉን ይሰው
ይተዋል ምን ነው ሰዎች ላይ ተደግፏል ፍጡራን ላይ ነው ይሄ ሰው የተደገፈው ናሲያን ቀውለ الله تبارك وتعالى ይሄን የአላህን ቃል ረስቶ ነው إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم እናንተ እኮ ከአላህ ውጭ የምትጠሯቸው እርዱን የምትሏቸው እንዲያግዝ የምትመኘው ሰው እኮ እንዳንተ ዒባድ ፍጡር ነው وكل شيء إلا آتي الرحمن عبدا ሁሉም ነገር ፍጡር ነው በቃ እናንተ የምትጠሯቸው ነገሮች ሁሉ ምንድናቸው ፍጡራን ናቸው ላንተ ሊጠቅሙ ሊጎዱ አይችሉ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ምን ይላል በሌላ ቁርአን ላይ وتوكل على الحي ያው በሆነው ጌታ ላይ ተደገፍ الذي لا يموت ما يموت በሆነው ያው በሆነው ጌታ ላይ ተደገፍ ይላል ዑለማ ምን ይላሉ لا ينبغي لمؤمن أن يلتفت إلى الخلق بعد هذه الآية ይሄን አንቀስቀስና በኋላ ለሙእሚን ወደ ፍጡር ሊዞር አይገባው የምትደገፍበት ማንም ነገር ሟሽ ጠፊ ነው ሰው በለው ሀብታም በለው ንብረት በለው ይጠፋል ማይጠፋው አላህ ጋር ተደገፍ ሶስተኛው በአላህ ላይ ከመደገፍ ከሚያግዱ ነጥቦች ውስጥ حب الدنيا والاغترار بها الدنيا كلك بلاي ማፍቀር በዱንያ ፍቅር መስከር ومن موانع التوكل على الله كالله ላይ ከመደገፍ توكل كما درك كجدو نطبوچ ውስጥ الاستغراق في حب الدنيا بالدنيا فكر لي ጥልቅ ብሎ መጥፋት والتعلق بشهواتها وزينتها بالدنيا بالጭጭ ነገር ላይ መዋጥ ልቡ በዱንያ ይሞላና አላህ የሚባል ትዝ አይለው ሁሌም ሰርቶ ሀብታም ነገ መኪና መቀየር ነገ ቤት መስራት ሁሌ ዱንያ ላይ አላህ የሚባል ዞር ብሎ እንዲያስተውስ ረፍት አይሰጠው እንዲህ አይነት ሰዎች አስፈልጉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙእሚኖች ምን አለ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ከኛ ግሳጼ አላህን ከማስተዋወስ ከራቀው ሰው ራቅ አንተ መሐመድ عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا የሚፈልጋት ዱንያን ብቻ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ራቅ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لقد حذر الله تعالى عز وجل الله سبحانه وتعالى الدنيا እንድንጠነቀቃት ቁርአን ላይ ያሰናል يقول من ይላል ان وعد الله حق يا الله ቀጠሮ እውነት ነው ሞት ይመጣል ቂያማ ይመጣል فلا تغرنكم الحياة الدنيا دنيا تشنجلاችሁ ولا يغرنكم بالله الغرور شنجايم شيطان አይሸንግላችሁ እናንተ ወደኔ ተመለሱ ወደኔ ተመኩ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ መጨረሻ ማሳሰብ የምፈልገው ዋናው ነጥብ ሰበብ ላይ እንዳያችሁት ፕሮግራማችን ላይ ሰፊ ትኩረት ሰጠነዋል ምክንያቱም ምንድነው ሙስሊሞች ሰበብን በትክክል ባለማድረሳችን የሰበብን ትክክለኛ ሐሳብ ባለመረዳታችን ከብዙ ነገር ወደ ኋላ ቀርተናል ማወቅ አለብን አላህ ተፈጥሮን ከሰበብ ጋር ነው ያያዛት የተፈጥሮን ህግ አክብረን መሄድ አለብን አባቶች የሚናገሩት አንድ ቀልድ አለ አካፍያችሁ ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ይሆናል ይሄ አንድ ወጣት መጣና ካለፉት አባቶቻችን ውስጥ መጣና ያ ሼኽና ሼኻችን ሆይ ዱዓ አድርጉልኝ አላህ ልጅ እንዲሰጠኝ አላቸው ሼኹን በጣም ይወዱት ስለነበር ኢንሻአላህ እስኪ ወደ አላህ ዱዓ አረግልሃለሁ ብለው ተዱ ያው ይቻላል ሷሊህ ሰው ስታይ ዱዓ አድርግልኝ ማለት ይህ ሰው ለብዙ ጊዜ ቆየ በአመቱ መጣና ደግሞ ያ ሼኽ ልጅ ወለድ ካሉት አልወለድኩም እባክዎት ዱዓ አድርጉልኝ እስኪ ኢንሻአላህ ዱዓ እናደርጋለን ሌላም በሚቀጥለው አመት መጣና ዘየራቸው ልጅ ወለድክ እንዳልወለድኩ ማረዱ አድርጉልኝ ሼኹ ጨነቃቸውና ድንገት ባለቤት የማህፀን ችግር አለባት የልጅ አለመውለድ ችግር አለባት አሉት ይሄ ወጣት ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ ያ ሼኽና انا ما تزوجت امراه እኔኮ ባለቤት የለኝም እኮ ሱብሃንአላህ አያችሁት ይሄ ሰው ባለቤት ሳያገባ ልጅ ይፈልጋል ሳይዘሩ ማጨድ መመኘት ማለት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ይሄ ባለቤት ማግባት ሚስት ማግባት ሰበቡ ነው ከሱ አላህ ልጅ ይሰጣል የመጀመሪያውን እርምጃ መራመድ መቻል አለብንና ይህ አባቶች የሚያስቁን ታሪክ ነው ሌላው ማስታወስ የምፈልገው ሰበብ ማዝ እኛ ጋር የተጣለ ግዴታ ነው ማዝ አለብን ነገር ግን ሰበብ የምንይዘው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ አድርገን እንድንይዘው የፈለገውና የፈቀደውን ነገር ብቻ መሆን አለበት ለምሳሌ እንበል ሰውየው ታመመ ከኒና ቢወጥ ሰበብ ነው ትክክለኛ ድርሷል አመመኝ ብሎ ግን ለጅን ቢያርድሳ ጠንቋይ ቤት ቢሄድሳ ሰበብ ነው ብሎ ይህ ሽርክ ነው ከኢስላም ያስወጣናል ሰውየው አመመው ቤቱን ቡና ሰላፈላበት ቀርቼ ነው በሚል ሐሳቦት ቡና ካፈላ ይህ ወደ ከኢስላም ውጭ ሆነ አመለካከት ነው የሚሆነው ሰበብ የምንይዘው አላህ ሰበብ እንድንይዘው ያዘዘንን ነገር ብቻ ነው
ተግባባን ይህ በትክክል መረዳት መቻል ይኖርብናል ኢንሻአላህ ሌላ ወንድሞችን ሳላመሰግንም ማላልፈው ያው አንዳንዴ ቀረጻ ላይ ድካም ስለሚኖር ዘለቱ ሊሳን የመላስ ማምለጥ ይኖራል በባለፈው ሸሪጣችን ላይ አሚና ረዲየላሁ ዐንሃ ያልኩት አባባል ይህ ስተት ነው ሊታረም ይገባል አሚና ብለን ነው ልናልፈው የሚገባ የጠቀሙኝ ወንድሞች አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው እኔም አስአሉላህ አን يغفر لي ويرحمني سيدنا عمر بن عبد العزيز من يلالو رحمه الله امرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا التوكل بك اللهم ارزقنا الثقة بك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم علمنا الإخلاص والتوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته